Welcome everyone to this broadcast of Chaitanya Academy. Today we're celebrating the first day of the holy month of Kartik. Сегодня мы начинаем праздновать Картику с первым днем Картика-враты. Nama Shrestha Manamapi Sachiputam Atra Surupam Rupam Tasyagraja Muripurim Maturim Goshtavatim Radha Kunda Magirivaram Aho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Hemabhadivyaschā Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Smurali Manohara Radhika Rasika Mama Kripanidhe Supriya Charana Kinkurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayabana Tivikaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadya Paramaradhatam Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtodara Satasri Rupanuga Acharyavarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Gosvami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свой Шаштанг Дандават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотара Шата Шри, Рупануга Чарьявари Шилы Бхакти Веданты Нарайна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всех представителей моей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis around the world. Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. В завершение я кланяюсь всем вайшнавам и вайшнаве по всему миру. By the course's mercy of Sri Guru and Gauranga, today we begin our observation of Kartik Vrata. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги сегодня мы начинаем соблюдать нашу Картика-врату. This is also called Damodar Mas, the month of Damodar. Этот месяц также называется Дамодар Мас, месяц Дамодара. Because so many very beautiful pastimes of Sri Krishna took place during this month. Очень много сладчайших лил Шри Кришны произошли в этом месяце. It was during this month that the unlimited Supreme Lord was bound with the rope of love by Mother Yashoda. Именно в этом месяце так произошло, что непокоримый, неограниченный ничем, бесконечный Верховный Господь оказался связанным мамой Ешодой. And thereby the glories of the Braja Prem, that love in which there is no awareness of Sri Krishna's Godhood, was loudly proclaimed throughout the whole universe. И вот в этой лиле громко была провозглашена слава и превосходство Браджа Премы, любви Кришне, в которой нет никакого понимания его божественности. Prem has the power to accomplish the impossible. Любовь обладает, трансцендентная любовь Према обладает силой сделать невозможное возможным. Although Sri Krishna is the supreme controller of
all existence, but he comes under the control of the Prem of Mother Yashoda. Сам Кришна, будучи верховным контролирующим всего бытия, он оказался под контролем любви мамы Ишоды. He becomes helpless and he cannot free himself. Кришна беспомощен рядом с любовью своего преданного. Он не мог выбраться из этой веревки. Although he's so powerful that only the Abbas, the semblance of his name, can give mukti, liberation to anyone. Он настолько But he могучий. cannot become free. Сам Кришна обладает такой силой, что Аббас, то есть подобие, схожесть его святого имени, может одарить человека мукти, освобождением, а сам Кришна остался связанным. Sometimes, when Radha and Krishna meet for the Rasa Leela, Krishna sometimes leaves, or sometimes Radhika may leave. Иногда во время свиданий на танце Раса-лилы, иногда Кришна может отлучиться куда-то, покинуть танец Раса-лилы, иногда Радика уходит с танца. So when they were not looking, Vishakasaki tied their clothes together. И чтобы предотвратить такое, когда Радика и Кришна отвлеклись, Вишака Саки, она связала кончики их одежды вместе узлом. So Damodar Mas, that means the month where Krishna is tied around the waist, not only refers to Yashoda Damodar, but especially to Radha Damodar, that Krishna who was bound to Radhika, whose very beautiful figure is shaped like a grinding mortar. И то есть вот этот месяц Дамодар, название, что это месяц Дамодара Кришны, связанного, что это не только младенец Кришна, маленький Кришна, связанный веревкой мамы Ишоды, но также это юноша Кришна, связанный веревкой любви Шримати Радики. И Радика, у нее такая узкая талия прекрасная, она сама похожа вот на ту фигуру, похожа на эту ступу, к которой мама Ишода привязала маленького Кришну. So this month is also called Urja Bharat. It is a month where we do a vow. We follow vows to please Urja. Urja means Shakti, O Radharani. Также этот месяц носит название Урджа Мас, месяц Урджи. Урджа – это Шакти Господа, то есть Шримати Радарани в этот месяц, в этот день, первый день, мы даем клятву, обет, что мы будем соблюдать определенный врат. Once we were in Jagannath Puri. Однажды мы были в Джаганнатха-пури. And it was the Purushottam Mas at that time. Во время месяца Пурушоттама Маса. So Srila Gurudev asked me to speak. И наш Срила Гурудева попросил меня что-то сказать о славе этого месяца. So I began to speak an article that was written by Srila Bhaktivinoda Thakur glorifying the Purushottam Mas. И я стал рассказывать катху, прославлять Пурушоттам Мас на основе статьи, которую написал Срила Бхактивинода Thakura. So in that article, Srila Bhaktivinoda Thakur was giving evidence from the Puranas. И в этой статье Срила Бхактивинода Thakura цитировал доказательства из Пуран. Where he said that just as Sri Krishna is Purushottam, the supreme Purush, В Пуране говорилось, что подобно тому, как сам Шри Кришна является Пуруша Уттама, то есть Пурушотам, высший Пуруша. so just as Sri Krishna is Purushottam, the supreme Purush, so Purushottam Mas is the supreme among all months. То есть, что подобно тому, как Кришна не превосходен среди всех Пуруш, то и Пурушотам Мас этот месяц не превосходен. When Srila Gurudev heard this, he said, no, no, no. И когда Срила Гурудев услышал, что я сказала, что не, это не так. He could not tolerate it. Для него это было невыносимо слышать. He said, Purushottam Mas is not better than Kartik. Гурудев сказал, нет, Пурушотам Мас не может быть считаться лучше Картики. Kartik is Radharani's month. Картика это месяц Радхарани. So it's better that you should say, just as Purushottam Shri Krishna has to bow down and cry and beg for mercy at the feet of Srimati Radharani, so Purushottam Mas will have to beg for mercy at the feet of Kartik Mas. Поэтому Гурудев сказал, лучше по-другому скажу про этот Пурушотам Мас, что подобно тому, как Пурушотам Кришна, извиняясь перед Радикой, припадает к ее стопам, льет слезы, просит прощения у нее, то подобным образом этому месяцу Пурушотаму надо будет склониться на коленях и слезно молить месяц Картику. So it's quite difficult to understand Shastra because
though the Shastra was glorifying Purushottam Mass, still, that was... So it was glorifying Purushottam Mass to make people have faith in observing the Vrat for that month. Поэтому иногда очень сложно понять Священное Писание, потому что, с одной стороны, Священное Писание, Пурана, она прославляет этот месяц Пурушоттама, чтобы донести до людей значимость и святость этого месяца, чтобы убедить их, вдохновить их следовать определенным вратам во время этого месяца и выражать почтение. So it's a case of artavad. То есть это Some glorification to make you engage in some activity. То есть это как раз из категории артавада, то есть немножко преувеличение, утрированные преувеличения, чтобы посадить в сердце вот такую веру. And the supreme position of Kartik has been established. Но на самом деле нет месяца более возвышенного, чем месяц Картика. In his Radhikastakam, in Stavamala, there Srila Rupa Gosvami Pad has written. В своем сборнике стихов Става Мала в Радикастаме Рупа Госвами объясняет. Atula mahasi brinda ranya rajye bisiktam nikila samayo batu kartikatsya devim aparimita mukunda prayasi brinda mukyam jagaharari kirtim radhikam archayami. I worship the lotus feet of that Shrimati Radhika, whose glories take away all the sins of the world. Я поклоняюсь лотосным стопам Шримати Радики, чье сияние избавляет весь мир от страданий. Her Abhishek was performed, by which she became the queen of Vrindavan, Vrindavaneshwari. В Раджи Радику короновали Абишекой, провели королевское омовение и огласили ее статус Браджешвари. Radhika is the chief of all the beloveds of Sri Krishna. Радика главная, непревзойденная среди возлюбленных гопи Шри Кришны. And Nikila Samaya Bhatu Kartikadyasi Devim. She is the Adistatri Devata, the predominating deity of the month of Kartik, which is the best of all times. Радика, она богиня, повелительница месяца Картики, и нет месяца лучше этого. So, for this 1 month, we will observe very strictly the Niyam Seva. Это особенный месяц, и в течение этого месяца мы будем строго соблюдать несколько предписаний. One must fast from this day until till the end of the month. С сегодняшнего дня One should fast from sesame seeds, mustard seeds, sesame oil. С сегодняшнего дня в нашей диете мы будем избегать сезамов, семян и кунжутового масла, горчицы, горчичных семян, горчичного масла. Mustard oil, eggplants, loki, parmal, urid dal and honey. Мы будем использовать баклажаны, помидоры, локи, это разновидность индийского там огурца, кабачка, пармала. And brahmacharis and sannyasis should not shave for this month. И также меда. Did you say honey? Yes. Брамачари и саньяси в течение этого месяца не бреются и не стригут волосы. So on this day we take a sankalpa. That means we formally by Vedic mantras make a vow to honor so many observances. Еще урод дал тоже нельзя. И обычно, традиционно в этот день, рано утром мы всегда произносим клятву, такую торжественный, отдаем торжественное обещание, что мы будем соблюдать разные правила во время этого месяца. So we should for a whole month observe very strict brahmacharya, be like brahmacharis and brahmacharinis. В течение месяца мы будем строго придерживаться брамачарии, жить как брахмачари и брахмачарини. And krishnarte akila bhoga tyag. That means give up all types of sense gratification for the sake of Sri Krishna. И будем готовы отказаться от чувственного наслаждения ради Кришны. And krishnate akila cheshta parayana. Be parayana.
That means fully absorbed in all activities which are only for the sake of Sri Krishna. В течение месяца мы постараемся полностью вовлечься в деятельность, которая предназначена исключительно для служения Кришне. For this month, we should try to completely engage in the service of Hari, Guru and Vaishnava. То есть посвятить все свое время, всю энергию в течение этого месяца служению Господу, Гуру и Вайшнавам. To attend the Mangalartik every morning. Мы каждое утро будем посещать Мангала Арати. Oh, to sing a fixed number of beautiful bhajans glorifying the Radha and Krishna. Ежедневно будем воспевать баджаны, посвященные Радхе и Кришне. Especially we take the vow to sing the Damodarastakam of Satyavat Rishi И каждый день мы будем петь Дамадараштаку, Сатявата Риши. and offer deeps, И ghee wicks предлагать to Sri Krishna every day. фитильки, огоньки Кришне каждый день. We should try to strictly chant 64 rounds daily. Будем стараться каждый день воспевать 64 круга Махамантры. Always be very calm and quiet. И всегда быть уравновешенными, спокойными. We should not give pain to any living entity, even to an ant or a creeper. Будем стараться быть очень сдержанными и чуткими ко всем, и не причинять никому никакого беспокойства, никакой боли, даже растениям, там, муравьям. Don't criticize anyone. Никого не критиковать. Try to see the good qualities in others only. Старайтесь найти хорошие качества в каждом. Don't look at anyone's faults. Не надо присматриваться к недостаткам других. And on this month we try to perform parikrama through the 12 forests of Brajamanda. И в этот месяц мы всегда старались проводить парикрамы по всем 12 лесам Браджа. So because of the current world situation, many devotees cannot go to Braja. К сожалению, из-за нынешней ситуации в мире многие преданные не могут попасть в Индию сейчас, во Брадж. But at least in one's mind and by hearing Harikatha we can visit all the Но places. хотя бы мы можем совершать манасика парикраму, то есть мысленно, сердцем, умом мы можем обходить эти священные леса Браджа. And just as the Braj gopis, they performed a vrat like Katyayani Vrata. And on the last day of the Vrata, then Katyayani appeared to them in the form of a spurti, a vision, and blessed them that all their desires would come true. So in the same way, if we make this strict sankalpa for the sake of attaining the eternal service of Radha and Krishna, then on the last day of Kartik, I will probably, I hope, be together with many of you at our big festival in Shukalova. And on the last day, we'll make the fire sacrifice and complete our vows. And then we pray that Radharani may appear to us in a spurti and bless us with what we have prayed for to be the fruit of this parikrama. И мы будем придерживаться всех правил предписания, соблюдать этот врат искренне и усердно в надежде, что плоды наших, чтобы получить плод этого врата, плод это возможность служения Радхе и Кришне, потому что мы следуем всем этим правилам предписаниям лишь ради их удовольствия, подобно тому, как в Раджа Гопи, пастушки в Раджа, они обрели даршан богини Катьяни в последний день завершения своего Катьяни брата, и она благословила их и исполнила их все желания. Я очень тоже надеюсь, что я увижу многих из вас в последний день нашей Картики, во время Картика Враты, возможно, проведу ягью, и мы все обретем плод наших духовных стараний. This is a very auspicious and rare opportunity in our life. Это очень редкая удача, удивительное, благодатное время духовное для нас. It is very difficult to attain Krishna Prem, but Damodarshi Krishna allows himself to be bound by love by those who observe this Kartik Vrata. Очень сложно обрести прему к Шри Кришне, но Дамодар Кришна, он благоволит тем, кто почитает его во время месяца Картики и непременно одарит нас премой. So don't miss this very important opportunity in your life. Очень важный месяц, поэтому не упустите эту уникальную возможность в своей жизни. So now all of you, please come with me to the bank of the Jamuna in Keshigat to make the sankalpa, to make the vows by Vedic mantra for this month. А теперь вместе со
со мной в уме давайте перенесемся на берег реки Ямуны, Кешигату, и там мы произнесем санкалпу вместе. So the brahmacharis, they should give everyone some achaman water in their right hand. В Брамачаре вы должны всем передать сейчас воды из Ямуны, все, чтобы наполнили ладошки правой руки. And now we'll make our vrat by mantra. И сейчас мы произнесем мантру, So оглашая начало нашего врата. hold the water in your right hand and repeat. Держите воду в правой ладони и повторяйте. Om Ом Vishnu Вишну Om Ом Tat Sat Татсат Adya Адья Brahmano Брамано Dvitiya Двития Paradhe Парадни Svetavaraha Светавараха Kalpe Калпе Vaivasvatakya Вайвасватакья Manvantare Манвантаре Astavingsati Аставимсати Kali Yugasya Кали-югасья Pratama Пратама Sandhyayam Сандьяям Brahmavingsato Брамавимсадо Vartamanayam Вартаманаям Yata Ята Shubha Шубха Samvatsare Самватсаре Dakshinayane Дакшинаяне Saradiya Ritao Шарадия Ритау Shukla Pakshe Шуклапакше Meena Rashi Минараши Stite Тите Tula Тула Vaskare Хаскаре Purnima Titao Пурниматитау Budvara Будвара Anvitayam Анвитаям Revati Nakshatra Ревати Накшатра Samyutayam Самьютаям Harshana Yoga Харшана Йога Vistikarana Виштикарана Jambudvipe Джамбудвипе Bharatakhande Бхаратакханде Medibhutasya Медибхутасья Sumeraho Сумерохо Dakshine Дакшине Lavanarnavasya Лаванарнавасья Uttarakone Утараконе Yamunayaha Ямунаяха Pashchime Bhage Пашчиме Бхаги Keshigate Кешикхате Purana Bhumo Пурана Бхумо Sri Shalagram Shila Sri Shalagram Shila Go Го Brahmana Брамана Vaishnava Вайшнава Vani Вани Sannidho Санидхо Asmin Асмин Vishishte Вишиште Bharatavarsh Bharatavash Akya Punya Akyapunya Bhupradeshe Bhupradeshe Achyuta Gotrasya. Ачута Готрасья. Say your own name. Обозначьте себя под Prem именем. Prayojan Dasaha Сварнамата, да. Om Ом Vishnupad Вишнупа Astotara Satasri Аштотарашата Шри Srimad Шримат Bhaktivedanta Бхактиведанта Narayana Нараяна Gosvamina Госвамина Anugatyena Анугатьена Idam Идам Shubha Шубха Sankalpam Санкалпам Aham Ахам Karisye. Каришье. Okay, drop your water in the Бросьте Jamuna. воду в Ямуну. Okay, now take flowers in your hand Теперь возьмите цветочки в руку and repeat. и повторяйте. Sri Sri Radha Vinod Bihari Шри Шри Радха Винод Бихари Smarana Смарана Purvakam Пурвакам Tadiya Тадия Charana Kamalayor Чарана Камалайо Seva Prapte Сева Прапте Idam Идам Sankalpam Санкалпам Aham Ахам Karisye Каришье Shri Gaurachandra Шри Гаура-чандра Prema Према Labharte Лабхарте Krishna Bhakti Labharte Кришна Бхакти Лабхарте Radha Dasyam Labharte Радха Дасьям Лабхарте Sarvesham Сарвешам Kalyanarte Кальянарте Tata Татха Shri Guru Gauranga Шри Шри Гуру Гауранга Gandharvika Giridhari Гандхарвика Гиридхари Radha Vinod Bihari Радха Винода Бихари Prityarthe Притьярте Shri Brajamandala Шри Браджаманда Parikramam Парикрамам Aham Ахам Karisye Каришье Aham Ахам Samarpayami Самарпаями Om Ом Yamunaye Swaha. Ямунаи Сваха. And offer your flowers in Jamuna. И предложите цветочки Ямуне. Jai! Jai!
Bale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam. So now you have made your vows. Все, теперь вы произнесли. Try to observe them very strictly every day if you want to attain the supreme success of human life. Дали свой обет сейчас, а теперь строго придерживайтесь обещанного в течение этого месяца, потому что это поможет вам достичь цель нашей человеческой формы жизни. Now, this first day of Kartik, the Shardiya Purnima, is also the Viraha Mahotsav, the celebration of in separation from Srila Bhakti Pragyan Keshava Gosvami, my Guru's Guru, my Param Gurudev, on his disappearance day. Также сегодняшний день это особенный день для нас, потому что этот день Шарадия Пурнимы, полнолуния, первого дня Картики, это день божественного ухода из этого мира Шрилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа, нашего Парам Гурудева, то есть учителя, моего учителя, нашего дедушки Гуру. On this first day of Kartik, I remember once in 1997, Я помню, в 1997 году, в этот самый день, в первый день Картики, in the morning time after Mangalatik, Srila Gurudev came and sat down on the Vyasasan in Rup Sanatan Gaudiya Mat in Seva Kunj Vrindavan. рано утром после Мангала Арати Шрила Гурудева спустился, зашел в алтарную и он сел на Вьясасану в Руп Санатни Гаудия Матхи на Сева Кунджи. And he was beginning to give his Mangalacharanam before the first class. И Гурудева стал произносить Мангалачарану, благодатное вступление перед утренним классом. Just then, his very beloved and senior godbrother, Param Pujapad, Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj, just arrived there at the Rup Sanatan Gaudiya Math. He had travelled all the way from Navadvip Dham in West Bengal. И как только Гурудева стал произносить Мангалачарану, в это самое мгновение его дорогой, любимый брат в Боге, Шрила Бхактивиданта Тривикрама Махарадж, прибыл из Навадвип Дамы в Руп Санатан Гаудия Мат. And he gradually made his way, walking slowly with his stick to the stage, and Srila Trivikrama Maharaj and Srila Gurudev, they gave pranams to each other. Vancha kalpatarupascha kripa sindhubhyo patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo. Шрила Тривикрама Махарадж, медленно опираясь на трость, подошел к сцене, где сидел Шрила Гурудева, и тогда они друг другу предложили свои смиреннейшие поклоны. And both of them began to weep very piteously. И оба мгновенно растрогались при виде друг друга, так обрадовались и стали рыдать, как дети. And their emotion was so powerful that many persons who were sitting there also they began to weep. Их эмоции были настолько глубокими, что рядом сидящие преданные тоже разрыдались. A beautiful pastime of Sri Krishna comes to mind. Очень сладкая лила Шри Кришны приходит на ум в связи с этим. After Sri Krishna had killed Kamsa Maharaj, После того, как Кришна расправился с царем Камсой, he stayed in Mathura with Vasudeva and Devaki. Кришна задержался в Мадхуре с Васудевом и Деваки. Previously, due to the atrocities of Kamsa Maharaj, Vasudeva had sent his wife Rohini and other family members to stay in safety in hidden places. Ранее из-за непредсказуемых тиранских, деспотических выходов царя Камсы все находились в страхе за жизнь своих близких, и поэтому Васудев, Махарадж, царь Васудев, он отправил свою вторую жену Рахини укрыться в Нандагауне у Нанды Махараджа, и другие родственники, они все разъехались из Матуры. So he sent his wife Rohini to stay with Nanda and Yashoda in Gokul. И поэтому Васудев Махарадж принял решение отправить свою жену Рахини в безопасное место в Нандагаун, чтобы она там пожила с Яшодой и Нандой Махараджа. But now the danger of Kamsa was over. Но теперь Камсе пришел конец. So
Vasudev Maharaj wrote a letter and sent it to Nandagaon. There requesting, oh, Rohini, please now return to me И in теперь в Mathura. Матуре все стало безопасно и спокойно, поэтому царь Васудев написал письмо жене Рахини: пожалуйста, возвращайся обратно ко мне теперь. Mother Yashoda was heartbroken from separation from Sri Krishna. Но в это время мама Яшода жутко страдала в разлуке со своим сыном Кришной. And Rohini wanted to stay and console her. Рахини не хотела оставлять ее в таком состоянии, в эмоционально разбитом состоянии, хотелось остаться подольше с подругой и утешить ее. But Mother Yashoda said to Rohini, oh, you and I are so close, we are like one soul. Мама Яшода сказала своей любимой подруге: ты знаешь, мы так близки с тобой, мы как одна душа. So I think that if you will go to Mathura, though I cannot go, but if you will go, it will be as if I have gone also. Поэтому езжай в Матуру, потому что мне кажется, я не могу туда поехать. Если ты поедешь, это как будто бы я сама буду там. So then an auspicious time was calculated, and at that time then Rohini left and went to Mathura. Астрологи посчитали благодатное время для отъезда, день и время, то есть выбрали мухурту, и в эту выбранную мухурту Рахини отправилась в путешествие обратно в Мадхуру. When she arrived in Mathura, Krishna and Balaram saw her, and with great love they bowed down at her feet, and then she embraced them. И как по ее прибытию в Матуру Кришна Баларам встретили маму Рахини, и со слезами на глазах они припали к ее стопам, поприветствовали ее. And at that very moment, all were weeping. И все втрое рыдали в этот момент. Why? Почему они так рыдали? Because Krishna and Balaram, seeing Rohini, they were thinking of Yashoda, and Rohini seeing Krishna and Balaram was thinking of Yashoda. So they all had a spurti of Mother Yashoda, a vision of Mother Yashoda. Потому что, увидев Рахини, Кришна и Баларам тут же подумали про маму Яшоду. А Рахини, увидев мальчиков, тут же подумала тоже про маму Яшоду, и поэтому втроем они так рыдали, тоскуя по маме Яшоде. So at that time I was in Vrindavan. I was very young. I could not understand, but everyone was moved by the meeting of Srila Trivikram Maharaj and my Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. And later I realized that when those two persons who have so much love for their Gurudev met and gave pranam to each other, then both had the spurti, the vision of Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, and were weeping in separation on this most astonishing day of his divine disappearance. И в тот день, вот этой Пурнимы, в начале Картики, в 1997 году, я еще был молодым, неопытным, я ничего не понимал, почему так растрогались все преданные. Лишь позже я осознал, что при виде друг друга наш Гурудева и Тривикрам Махарадж тут же вспомнили своего Гурудева, а другие преданные при виде этих двух братьев-боги, которые так искренне всю жизнь служили своему Гурудеву, тоже тут же вспомнили Шрилу Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. Поэтому все переживали вот эти глубокие чувства разлуки с ним. Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami was born on the January the 24th, 1898. Парам Гурудев, учитель нашего Гурудева, он родился 24 января. In Vanaripada, in Где? East Bengal, 1898. 1898 году. His mother's name was Sriyuta Bhuvana Mohini Devi, Маму звали Шриюта Бхувана Мохини Деви, and his father's name was Sriyut Sharat Chandra Guhata Kurta. Шриют Sharat Chandra Шарат Чандра Guhata Kurta. Гухата Курта. So, when he was born, he was very effulgent. Парам Гурудев в младенческом возрасте, вот когда он родился, он прям была такая сияющая аура. His parents gave him the name Vinod, Родители нарекли его именем Винод, but all the family members, they used to call him Jonah. но все родственники называли его Джона. Jonah means Jyotsna, glowworm, because he was small and glowing. Родственники дали ему прозвище Светлячок, потому что он сиял всегда. Everyone thought this child is extraordinary. И все понимали, что ребенок особенный у них в семье. One day,
his mother gave oil massage to the baby and put him out in the sun. Однажды мама умастила ребенка маслом, сделала ему массажик и положила на солнышко загорать. And suddenly an eagle swooped down and picked up the baby in his claws and flew away. И вдруг орел спустился на землю, схватил младенца в когти и взмыл в небо с ним. His mother fainted in anxiety. Мама тут же в обморок упала от ужаса. And the villagers and family members were watching and trying to follow the bird. И все односельчане, они сбежались, они бежали, смотрели, куда летит эта птица. So, gradually the bird flew, and no one can understand why. But there was a pond, and in the pond there was a big piece of bark of a betel nut tree. И никто не понимал, что происходит, но орел долетел до одного водоемчика, как озеро, а там на поверхности лежала огромная часть коры дерева. And the eagle flew down and just very gently placed the baby on the bark of the betel nut tree. Betel nut bark. То есть там был вот это ореховое, это бетельное ореховое дерево, как ствол, просто там кора осталась, и вот он как в лодочку положил младенца в эту кору. There must be some connection between this baby and the tambul in betel И nut. все думали, что это как бетель, орех бетель, это то, из чего делают тамбулу. But no one could understand what it meant. Никто не понимал, что это за знак свыше, что это за... So then the eagle flew away. Что случилось? И орел улетел себе. And some villagers swam and then brought the baby back to shore and gave to his mother. Кто-то из мужчин, они поплыли туда к этой коре и притащили ребенка к берегу, вернули тут же маме. So it is said that future events cast their shadow into the present. То есть считается, что будущее, тень будущего падает на настоящее. When Vinod was a small boy, he was going to school every day. В детстве Винод ходил в школу. His father was a landlord, zamindar, Его папа in был charge of a very large area. состоятельным землевладельцем, принадлежало много земель. And his mother was very strict disciplinarian. Мама была очень строгая, она воспитывала ребенка правильно. So one day he did not come home from school on time. И однажды Винод запоздал и не вернулся из школы вовремя домой. And his mother took a stick in her hand and was waiting at the gate Это разгневало маму. to welcome him home. Она взяла палку, встала у ворот ждать сына, чтобы поприветствовать его в кавычках домой. So when her little boy arrived, И когда ее сынок появился там, she said, "Oh, tell me, where have you been?" она сказала: ты где был? And very calmly and politely, А очень спокойно и вежливо сын ответил: he said, "Oh, mother, we have made one club among our friends at school. И сын рассказал: и мама, ты знаешь, мы с друзьями сформировали клуб в школе. Our parents give us a little money every day, pocket money. But instead of spending it, we put it all together into one fund. Мы сделали фонд в этом клубе, и все те деньги, которые родители вы нам даете на карманные расходы каждый день, мы не тратим это, и мы просто кладем в эту копилку в фонд. And we're using this to help poor people and sick people." Из этого фонда мы выделяем ресурсы на помощь больным, пожилым. So today there was one old widow who lives alone with no family members. И сегодня так случилось, что одна пожилая вдова, которая совсем одинока, у нее нет ни близких, ни родственников. And she had become sick with cholera. Она заболела холерой. So we managed to bring a doctor for her and pay for some medicine. И мы наняли доктора, привели к ней и заплатили за лекарства. And now I have just returned. Из-за этого я задержался. When Bhuvana Mohini heard these words, then the stick dropped from her hand. И когда Бхувана Мохини выслушала ответ сына, просто палка выскользнула у нее из руки и упала на землю. And tears came in her И eyes. слезы заструились у нее из глаз. And she embraced her son. Она обхватила сына, прижала к себе. Said, "Oh, I will never chastise you again." И сказала: больше никогда ругать тебя не буду. You can see that from his childhood,
he was very overwhelmed with concern for the suffering of others. То есть вы видите, с детства уже у него были вот ярко выражены вот эти качества сострадания, заботы, сопереживания к страданиям других. So later in his life he would take sannyas. Why? И позже в жизни он принял обет монашества. He has no reason to do this, but he has taken sannyas out of compassion for the suffering of all the jivas in this world. Почему он отрекся от мира полностью? У него не было никаких особых причин на этом. Просто он сделал этот шаг, чтобы помочь человечеству всему. His heart is always melting with compassion for all the suffering of all the living entities. Сердце Прамгурдева всегда было преисполнено сострадания ко всем живым существам. Now, as he was growing up, he was very close with his two aunts. И когда Винод он рос, он в подростковом возрасте он близко дружил со своими тетями. One aunt was named Sarojini Devi and the other one Priyatama Devi. Сараджини и Приятама Деви. У него было две тети любимые. And these two ladies became the first and second female disciples of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Что удивительно, эти его тети стали двумя первыми ученицами Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. At that time he was not known as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. В то время никто его не знал как Бхактисиддханту Сарасвати Такура. He was Sri Bhasha Banavi Devi Dayita Das Brahmachari. В то время он еще был брахмачари, Шри Варшабанава Деви Дайта Das Брахмачари. It was during that time from 1905 to 1915 when he was fulfilling his vow to chant 1 billion names of Krishna, 192 rounds of Hare Krishna Mahamantra every day for 10 years. Как раз это произошло в течение 10 лет. Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур с 1905 по 1915 год он совершал свой нам-врат, он дал обет воспеть миллиард святых имен. И ежедневно он повторял 192 круга, то есть 3 лака харинамы в день. So at that time there was no Gaudiya Math or anything, but just a few persons had come to see this wonderful sadhu who was chanting alone in Mayapur. В то время он не звался как Прабхупад, не было никаких организаций, никаких матхов, ничего. Лишь был один он, и он воспевал святые имена искренне, с любовью, взывая к Шри Кришне, и некоторые люди стали интересоваться им. Там 1, 2, 3 иногда приходили навестить этого садху. So these two very fortunate Vaishnavis were his aunts, and they called their nephew, "Oh, you Bihari, Vinod, you please come with us and meet a sadhu." И вот эти две тети Винода, как раз они были этими удачливыми личностями, которые встретили Прабхупаду в эти ранние годы и получили инициацию. Они пригласили племянника, они сказали: Винод, пойдем с нами, мы хотим тебя познакомить с одним великим святым. So he used to go with his aunts to see our Prabhupada. И он с удовольствием ходил, сопровождал своих теть, они ходили на даршаны к Прабхупаде. One day, when Vinod Bihari was only about 17 years old, И когда ему было всего лишь где-то 17 лет, Prabhupada was speaking to his aunt and said, "I want to make very beautiful temples on each of the 9 islands of Navadvip." и он присутствовал при беседе. Прабхупада разговаривал с его тетями и говорил: я хочу, чтобы на каждом острове Навадвипа был храм. And also to make temples in all the major cities around India. И я хочу, чтобы в каждом городе в Индии был тоже храм. So Sarojini, when she heard this, she said, "Oh, you have only barely enough brahmacharis with you for one to offer arti to the deities and the other to ring the bell. Who will manage all these things?" Сараджини Деви очень удивилась размаху таких духовных амбиций. Она сказала: такие планы храмов в каждом городе. Сейчас у вас едва там 2-3 человек есть брахмачари, которые, чтобы один там в колокольчик звонил во время арати, а другой, чтобы предлагал что-то. So Prabhupada looked at her. Кто осуществит вот это? Looked at her young nephew and said, "Oh, Vinod Bihari will do it."
А Прабхупад посмотрел на юного племянника Сараджини и сказал: вон твой племянник. So pure Vaishnavas are Satya Sankalpa. If they say something, it becomes true. Слово чистого вайшнава это Сатья Санкалпа. Если чистый вайшнав что-то сказал, оно сбудется. And eventually it became true that Vinod Brahmachari became one of the main managers of Mayapur and so many temples in Navadvipa and other places also. И это действительно сбылось позже. Винод, наш Парам Гурудев, он стал менеджером храмов в Навадвипе и в других храмах. Он очень активно развивал миссию своего Гурудева. One day, Vinod Bihari went with his two aunts and with one devotee named Gaur Govinda Vidyabhushan. Однажды вместе со своими двумя тетями и Гор Говинда Видябушаном Прабhu Винод отправился. That Sri Gaur Govinda Vidyabhushan Prabhu later became famous as Gabasta Nemi Maharaj. Гор Говинда Бушана Прабhu позже стал Габаста Неми Махараджем. So, Prabhupada said to them, oh, you should go across the river from Mayapur to Kulia, and there you should go and have the darshan of my Gurudev, Srila Gokishore Das Babaji Maharaj. Однажды Прабхупад Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал этой группе: отправьтесь на другой берег в Кулию, и там повидайтесь с моим Гурудевом, Шрилой Горкишор Дас Бабаджи Махараджем. So they set off. И они отправились. Now at that time, Srila Gokishore Das Babaji Maharaj was staying alone and chanting day and night within a toilet. It was the latrine of a dharmashala. В то время, как раз, когда они отправились разыскивать его, попасть к нему на даршан, Шрила Горкишор Дас Бабаджи Махарадж добровольно он поселился в общественном туалете. His mood was, I would rather be here than have to smell the stench of the association of worldly-minded persons. Он был настолько отречен от всего, экстремальная вайрагия в нем была проявлена, ему был противен дух материализма и обывательства. Он говорил: да мне приятнее тут, в этом туалете находиться, чем общаться с обывателями. Oh, the local police and the court magistrate and other dignitaries came and they knocked on the doors and said, oh, Babaji Maharaj, don't be in here, we'll make a nice bhajan kutir for you. But he would not open the door. И он поселился в этом общественном туалете, и там он воспевал Харинаму. И все муниципальные власти, там чиновники, они были в ужасе, они ломились туда, умоляли его: пожалуйста, покиньте это зловонное помещение, мы вам построим красивое здание, там вы будете там совершать свою духовную практику. Ну как же вы так? И он наотрез отказывался выходить и прятался в этом туалете, и он заперся изнутри. So now these four disciples of Srila Bhaktisiddhanta Thakur have come there and they also knocked on the door. То есть никого не впускал. А сейчас эти ученики Шрилы Бхактисидданты Сарасвати Такура, то есть его ученики, пришли повидать его. But и тоже стали стучать в дверь. Srila Gokishore Das Babaji Maharaj would not open the door. Горкишор Дас Бабаджи Махарадж игнорировал этот стук, не открывал дверь. So then Sri Gaur Govinda Vidyabhushan Prabhu said, in a very pathetic mood, oh, Prabhupada, our Gurudev in Mayapur has sent us and here to have your darshan. И тогда Шрила Гаур Говинда Бхушан, он очень таким вежливым и молящим голосом, он говорил: Прабхупад Бхактисидданта Сарасвати Такур, наш учитель, он прислал нас сюда, к вам на даршан. So then, when Srila Gokishore Das Babaji Maharaj heard that, then he got up and opened the door, let them in, and then shut the door behind them. И как только Горкишор Дас Бабаджи Махарадж услышал это, он тут же подошел к двери, открыл, запустил их внутрь и запер снова за ними дверь. When they were inside, they sat down at his lotus feet and heard some very beautiful Harikatha. И затем он всех радушно поприветствовал, все сели у его лотосных стоп, и он рассказал им очень сладкую Харикатху. And seeing that the young Vinod Bihari Das Brahmachari was very pure, had very pure intention only to serve his spiritual master, Gokishore Das Babaji Maharaj, who was his Param Gurudev, gave him a blessing. И видя стремление, искренность вот этого своего внука-ученика, ученика своего ученика,
Шрила Кешава Бабаджи Махарадж благословил юного Винод Бихари. He said, "Oh, in your life many obstacles, many disasters will come. Он сказал, в будущем тебе придется столкнуться с многими трудностями и проблемами. But I am taking away all those obstacles, they will not be able to touch you." Но я забираю все эти проблемы на себя, они не смогут оставить тебя. So you should be completely fearless in preaching the words of Guru and Gauranga throughout the whole world. Будь бесстрашен, проповедуй по всему миру послание Шри Гуру и Гауранги. And then Vinod Bihari Das Brahmachari fell at the feet of Gokishore Das Babaji Maharaj and took his foot dust on his head. Винод Бихари Дас Брахмачари поклонился своему Парам Гурудеву, коснулся его стоп и взял пыль с его стоп и положил себе на голову. Remember, the pure Vaishnavas or Satya Sankalpa, what they say will become true. Помните, что чистые вайшнавы обладают вот этой силой Сатья Санкалпы, все, что они говорят, сбывается. So after a little time, Vinod Bihari gave up his education, material education, and came full time in the spiritual education of Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Вскоре после этой встречи Винод Бихари, он забросил свое учение, академические свои занятия, оставил все и переехал жить в ашрам к своему Гурудеву, полностью посвятил свою жизнь служению ему. At that time, there were only just a few brahmacharis staying with В Prabhupada. то время там всего лишь несколько молодых людей жили с Прабхупадой. They had no facility. У них ничего не было, никаких ресурсов. They had no money. Не было ни денег, ни помещения. So they could not buy food even. Не на что было покупать еду себе. They were going out into the jungle and picking some wild spinach. Молодежь брамачари, они уходили в джунгли и искали там какие-то корешки, какой-то дикий шпинат там себе собирали. And they boiled it and offered it to Krishna, and then they sat in a line and they were taking. Варили как что-то там, предлагали Кришне, садились вместе и кушали это дружно. Srila Prabhupada came out from his bhajan kutia and he looked at the brahmachari sitting and eating the wild shak. И однажды Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Такур вышел из своей баджан-кутиры и пошел посмотрел, а что его ученики кушают. Увидел, что это какой-то странный, какой-то дикий шпинат кушают. He said, "What are you doing?" Он спросил, вы что делаете? They said, "Oh Gurudev, we are practicing some austerities." Они сказали, Гурудева, аскезы полезны для нас. They did not tell, "Oh Gurudev, we don't have any money to get proper food." Они не стали сетовать и ныть, о, Гурудев, у нас на самом деле нет денег, чтобы купить себе еды. Because this is a Shishya Abhiman, that is the pride of the disciple, that he will never bring bad news into the ear of Gurudev. Потому что это шишья абиман, это гордость ученика, что он никогда грузить Гурудева каким-то нытьем не будет. If there's some difficulty, if there's a problem, he'll try his best to solve it. And when it's solved, then he'll come to Gurudev and say, "Oh, we have done this by your mercy." Достойный, радивый ученик, даже если возникает проблема, он сам справляется с проблемой, с трудностью, решает проблему, а потом он уже доложит, о, Гурудев, там была такая ситуация, проблема, вот она решена уже таким образом, все хорошо. So when Srila Bhaktisiddhanta Thakur saw their purity and their dedication, surely his heart was melting and his mercy was coming to them. Когда Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Такур видел эту искренность, преданность своих учеников, просто он был настолько растроган, конечно же, из его сердца потоками к ним лилась его милость. After some time, the Gaudiya Math grew from nothing and began to expand to hundreds and hundreds of devotees. Потихоньку Гаудия Мат стал разрастаться, там уже было не трое и не пятеро, а уже несколько дюжин преданных, и потом все больше и больше, и сотни преданных. And the reputation of Srila Prabhupada was spreading everywhere, and he was preaching to all the cream of society, all the leaders and the intelligentsia. Слава Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такур стала расходиться среди общества. Он всегда проповедовал сливкам общества, всем интеллектуалам тех времен, то есть всем правительству, там, царским семьям и так далее. He was driving around, being driven around Calcutta in an automobile, which was very rare in the
1920s in Calcutta. Это был 1920 год, и его уже возили по Калькутте в автомобиле, что было великой редкостью в те времена, ездить в машине. Prabhupada gave his brahmacharis a can with a small slit in the top that could only take 1 paisa. И Прабхупад каждому брамачари выдавал жестяную банку такую, и вверху в крышке была прорезана крошечная дырочка, в которую могла уместиться только 1 копейка. And he sent them out everywhere, shaking the can and asking, please give contribution to the missionary activities of the Gaudiya Math. И вот они расходились на проповедь, он их послал с этой банкой на проповедь, и они шли, трясли этой банкой жестяной и говорили, пожалуйста, пожертвуйте сам что-нибудь для благотворительной деятельности Гаудия Матха. Because the purpose was not to collect a lot of money. It was an excuse for the brahmacharis to go and meet with people, and people say, what is the Gaudiya Math? Please tell us. And they would say, we are the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Thakur, and we are trying to perform welfare for the benefit of all people, that the mercy of the Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu will come to them and they will engage in Harinam Sankirtan, and in this way Harikatha would begin to flow. И цель их выхода в люди не было насобирать денег. Это был лишь внешний предлог, вот эта жестянка с крошечной дырочкой в крышке. На самом деле это была возможность заговорить с людьми, рассказать им что-то про их духовного учителя, про его миссию, про Чайтанью Махапрабху, про Кришну. То есть они представлялись, и когда люди говорили, а чем вы занимаетесь, они говорили, мы Гаудия Мат, наш учитель, духовный учитель Срила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он распространяет учение Шри Чайтаньи Махапрабху, и у них был предлог начать проповедовать человеку. So one day Vinod Brahmachari was in Calcutta and he was going on the trains and in the trams and here and there in the offices, and it was the middle of the summer and it was midday, it was very hot. И однажды жарким летом, с самого раннего утра Винод Бихари Брамачари, он ходил по Калькутте, он там ходил по электричкам, по разным офисам, потом по трамваям, автобусам, разговаривал с людьми, потом ближе к полдню была такая жара уже, что его разморило, он прилег просто на улице отдохнуть. And in the middle of the day, all the shops shut and people take rest, so he lay down beneath a tree and he put his begging can behind his head and he was taking some rest on the side of the road. После полдня все отдыхают, там полная сиеста, поэтому все магазинчики закрываются, никого уже на улице нет, все в неактивной фазе, поэтому он просто прилег там на газон, где-то на тротуаре, положил эту жестянку, банку себе как под шею и лег отдохнуть. Just then Srila Bhaktisiddhanta Thakur came driving by in a car. И прямо такое совпадение произошло, что его учитель Бхактисиддханта Сарасвати Такур в этот самый момент проезжал мимо в машине. And he happened to see Vinod Brahmachari resting there. Его везли из какого-то мероприятия, проповеди, он увидел своего ученика, который там на обочине дороги лежит на этой жестянкой банке. He thought, oh, this boy is like a prince from a very wealthy family. И Прабхупад так посмотрел на него и так пожалел, подумал, этот юноша, он из такой достойной семьи, из такой состоятельной семьи. And for me, he's going here begging and there begging pennies in the hot sun and sleeping on the ground. Но ради меня и служения мне он оставил всю свою мирскую жизнь, отрекся от всего, и теперь как нищий, как попрошайка живет просто проводит время на улицах с этой жестяной банкой, выпрашивая там какие-то копейки. And Prabhupada's heart was melted. И сердце Прабхупады просто растаяло. So we have to try to serve our Gurudev like this, in a very humble way. Вот это нам такая высокая планка, эталон того, как служить своему Гурудеву. Yasya prasadat bhagavat prasado yasya prasadan nagati kutopi. By the mercy of Guru, one receives the mercy of Sri Krishna. Служить Гуру следует искренне, без всяких корыстных желаний, потому что, обретя милость Шри Гуру, мы автоматически получим милость Шри Кришны. So, Srila Prabhupada was preaching very strongly that one does not become qualified just by taking birth in a high caste family. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур проповедовал повсюду, что каста и статус жизни не определяется самим биологическим рождением в какой-то касте. And if a person becomes a Bhagavat Jivi, that means one who maintains himself by speaking Srimad Bhagavatam for money.
И он очень строго проповедовал против кастовости брахманов, он говорил, что брахманские качества не гарантированы рождением в брахманской касте. И также он очень яростно проповедовал против тех, кто пытались нажиться, зарабатывать на том, чтобы рассказывать Бхагават-катху, рассказывать о If one becomes a mantra jivi, one who thinks that only the seminal caste disciplic succession, those families can give mantra. И также он проповедовал против тех, кто считал, что мантру могут давать только те, кто родились в семье гуру, что только вот этот статус гуру передается только от отца к сыну. And one who earns money by giving mantras for money. И для него было неприемлемо вот это, что духовность может стать коммерческой деятельностью, что кто-то за деньги дает мантры. If one becomes vigrahajivi. Или что кто-то становится виграхадживи. Vigrahajivi means one who has a temple with a deity, but then charges people money to come to see the deity. Кто-то, что пользуется божествами как средствами для своего выживания, что открывает храм божества и чтобы только зарабатывать. Вот посмотрите на божества и оставьте там пожертвования, я на них буду жить. Then, if one is a Bhagavad Jivi, Mantra Jivi or Vigraha Jivi, then this is disgraceful and offensive. То есть Бхагавад-дживи, мантра-дживи или виграха-дживи, то есть вот это было неприемлемо для Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, и он открыто это озвучивал всем. So many caste Goswamis hearing his preaching in this way and losing their popularity. The persons who were listening to him were causing, hearing him, it was causing the caste Goswamis to lose their popularity, so they became very angry. Эта проповедь не нравилась тем, кто именно и зарабатывал вот на божествах, на проповеди и на мантрах. То есть вот это сегмент брахманского общества, вот этих семей, которые там были кастовыми госвами, когда они стали утрачивать свою популярность в глазах общества из-за вот такой активной проповеди Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, они обозлились очень сильно на него. So they wanted to attack Srila Prabhupada's parikrama and kill him. Они решили отомстить ему, атаковать его парикраму в Навадвипе и просто убить его решили. So when the 1 year Navadvip parikrama was going on, there were about 5,000 pilgrims. И однажды, когда проходила Навадвип Дам парикрама, там где-то было 5000 паломников приехали принять участие в этой парикраме. And at the front of the parikrama there are many horses, and there was also an elephant. And the deity of Chaitanya Mahaprabhu was riding on the elephant. Там было торжественное шествие, впереди парикрамы, там шли кони, даже был слон, и на спине слона стояло божество Шри Чайтанья Махапрабху. So when the parikrama party came to Paramatala by the Prauda Maya temple in Navadvip town, then from the rooftops and on the street they began to throw stones and heavy soda bottles and attack the parikrama party. И когда вот эта огромная парикрама, то есть 5000 людей они зашли в городок старый Навадвипы, а там крошечные узенькие улицы, они стали протискиваться. В это время вот эта шайка-лейка этих кастовых госвами и их союзников, они стали бросать с крыш кирпичи, там канистры с чем-то, то есть прямо на головы всем преданным. Some police who were already stationed there, they had been paid off not to interfere. В этот день полицию подкупили, чтобы их там на месте не было, чтобы они где-то отвлеклись на что-то другое. So just as the great disciple of Ramanujacharya, Kuresh, he took the place of his guru and was ready to face death. So in the same way, at that time when everyone was running here and there in fear, Vinod Bihari Das Brahmachari was very brave, and he took his Gurudev into one nearby house and then exchanged. He was a brahmachari wearing white cloth, and he exchanged his white cloth for Srila Bhaktisiddhanta Thakur's saffron sannyas vesh, and then sent Srila Prabhupada to safety, and then he waited there that the crowd would come and kill him because he was tall and looked very much like his Gurudev actually. И подобно тому, как поступил If you see the photographs. Кореш, очень верный ученик Раманудачари, что в момент опасности он был готов пожертвовать жизнью ради своего Гурудева, чтобы спасти Гурудева. Кореш вызвался взять опасность на себя. Таким же образом, Парам Гурудев, Винод Бихари Брахмачари, он схватил Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, затащил его в ближайшее здание и быстро стал снимать с себя брахмачарские белые одежды
и силой прямо переодевать Гурудева, забирать у Гурудева его шафрановую одежду, чтобы переодеться в него, отдать ему свою одежду, и чтобы черным ходом дослать Гурудева к безопасности, а самому остаться там, ждать эту безумную толпу и готовиться к жуткой участи. So he was fearless, he was ready to die for his Gurudev. То есть он был бесстрашен в этот момент опасности, он был готов умереть ради своего Гурудева. So the crowd surrounded the house where he was hiding. Что он был очень ростом похож и видом похож, и когда он переоделся в шафрановую одежду, его легко было принять за Бхактисиддханту Сарасвати Такура. И он послал Гурудева через задний выход с другим брамачари, а сам остался. И когда эта толпа окружила дом, в котором он находился, So then Vinod Bihari's very dear god brother Paramananda, he took a gamsha and wrapped it around his waist to blend in with the local Navadvip Basis, and he also took a hookah for smoking ganja. And taking the hookah and dressed in a gamsha, then he escaped and found some police who had not been bribed and brought them there. и пока вот эта дикая толпа собиралась вокруг дома, Парамананда, брат боги Парам Гурудева, он быстро скинул с себя вайшнавские одежды, замотал какую-то набедренную тряпку гамчу, схватил там какой-то окурок с этой ганджи, притворился, что он один из местных. В таком виде он выбрался из дома и быстро побежал разыскивать полицию, чтобы призвать их туда, к этому дому. So, and then Param Gurudev also escaped. И в это время Парам Гурудев тоже выбежал из дома там и ушел оттуда, убежал в ашрам. So disciples should be like that, without any care for himself, ready to give his life fully in the service of his spiritual То master. есть вот это эталон поведения лучшего среди учеников, то есть всегда бесстрашен, всегда готов всячески угодить своему Гурудеву, услужить своему Гурудеву. So, I'm just remembering, but just thinking of Paramananda, I was remembering that once Paramananda and Vinod Brahmachari, И вот это сейчас я говорил про Парамананду и they вспомнил had some disagreement еще одну over something. историю, связанную с этим Брахмачари Параманандой, что однажды они о чем-то поспорили, Парам Гурудев и Парамананда. So Srila Prabhupada was very clever. If there was any friction between two devotees, then during his class, he would tell them to stand up, and then he would ask this devotee to speak the glories of that devotee, and then get this devotee to speak the glories of that devotee. И Срила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад был очень мудрым, и когда начинались возникали возможные конфликты или ссоры между двумя преданными или кем-то, то как он поступал со своими учениками? Во время своей лекции он просил обоих встать и по очереди прославить друг друга при всех. So at that time, when Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur asked Vinod Brahmachari, please glorify Paramananda. И когда Прабхупад попросил Винод Бихари Брахмачари прославить своего брата в Боге, Парамананду Даса, so then Vinod Brahmachari said, Aho bhagyam, nanda gopar bhajokasam, yan mitam paramanandam, purna brahma sanatanam. And he quoted many verses from Srimad Bhagavatam and from the Upanishads, from the Puranas, glorifying Paramananda. И тогда Парам Гурудев, через смекалиста, он стал цитировать вот это Хобагья, стихи из Шримад Бхагаватам, из Пураны, повсюду из Шастры, где упоминался Парамананда, то есть где было слово Парамананда, он все это, эти стихи один за другим стал цитировать. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur was very astonished. Oh, he knows so much deep Siddhanta. Это удивило Бхактисиддханту Сарасвати Такур, он подумал, хорошо в Сиддханте уже разбирается. Of course, it was by Prabhupada's mercy that he knew the Siddhanta, but Prabhupada was very impressed. And after that, he took all of his own books on Vedanta and he gave them to Vinod Brahmachari. И, конечно же, вот эти глубокие познания в философии появились лишь по милости Бхактисиддханты Сарасвати Такура, но все же, видя уже глубину познания ученика, Бхактисиддханта Сарасвати Такур был очень впечатлен и доволен. И после вот этого выступления он взял все книжки по Веданте из своей библиотеки и дал Парам Гурудеву, то есть Винод Бихари, читать эти книги. By this,
Param Gurudev understood that it's very important to establish Gaudiya Vaishnavism on sound foundation of Vedanta. И Парам Гурудев, вот приняв вот это наследие Веданты, он понял, то есть, что это очень важно проповедовать, полагаясь на вот эти на фундаментальные знания из Веданты. So later he made Gaudiya Vedanta Samiti. Поэтому позже Парам Гурудев он создал организацию Гаудия Веданта Самхити. And every time he gave sannyas, he only gave the sannyas title Bhakti Vedanta. И всегда после этого, когда Парам Гурудев давал саньясу, то титул он всегда давал приставку Бхакти Веданта своим ученикам. Once it happened that the course of the Ganges was moving and it began to wash away the land at the samadhi of Srila Gokishore Das Babaji Maharaj. Периодически, там, какие-то годы Ганга начинает менять русло потихоньку. И в одном году она подошла настолько близко к месту, где было самадхи, где находился Шрила Горкишор Дас Бабаджи Махарадж Самадхи, учитель его учителя. Originally, some wealthy person had offered that land to be the place of the samadhi of Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, but now he wanted to benefit from it. So Ganga Devi could not tolerate it, and she was washing away that land, and she was about to also wash away the samadhi of Srila Gokishore Das То Babaji есть вот Maharaj. этот мавзолей Самадхи Горкишор Дас Бабаджи Махарадж находился на земле. Это была земля, частная собственность одного очень состоятельного человека, который изначально вроде от доброты, сердечной доброты сказал: я отдаю эти земли, пусть тут будет мавзолей вот Горкишор Дас Бабаджи Махараджа, а позже что-то он решил на этом зарабатывать, то есть на популярности, чтобы паломники приходили, оставляли пожертвования, и Ганга Деви, конечно же, возмущенная этим, и это не понравилось, и Ганга стала заливать эти земли, и уже чуть ли не залила Самадхи само. And that area had become very much surrounded by many persons who are inimical to Srila Prabhupada. И само по себе то место было уже нехорошим, потому что по соседству уже жили те, кто очень враждебно были настроены к Бхактисиданте Сарасвати Такуру. So, without being told or given any order, То Парам Гурудев даже не ждал никаких инструкций, никаких повелений. Vinod Brahmachari and some of his close associates quickly went there, and with great skill they moved the whole samadhi of Srila Gokishore Das Babaji Maharaj to the other side and established the samadhi in the Brajapatanam, in the place of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, where he had done his billion name vrat. Парам Гурудев вместе с друзьями преданными, они придумали план, как перенести всю конструкцию самадхи, то есть какой-то инженерный подход к тому, чтобы вырыть все самадхи цельно и перенести его на новое место. И это они осуществили, им удалось это сделать очень благополучно. И они перенесли все самадхи на территорию Бхактисиданте Сарасвати Такуру, туда прямо в Браджпатанам. Where he did his место, где он his pastime of attaining perfection. Очень место, которым он дорожил, потому что в течение 10 лет он там повторял 3 лака Харинамы, 192 круга, вот этот миллиард святых имен. И теперь самадхи его учителя оказалась там, в безопасности, вдали от Ганги. So no one can imagine how appreciative Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was of this very dedicated disciple who had actually done a great miracle of bringing his Gurudev right there from the place surrounded by those who are inimical and bring him to his very dear place, Sri Chaitanya Mat. Трудно представить себе благодарность, которую испытывал Бхактисиданта Сарасвати Такур к своему ученику за то, что тот так смекалисто, так толково, грамотно все осуществил этот план и перенес самадхи его гуру в безопасность. So we illustrating how the Satsishya, the bona fide disciple, serves in such a way as to completely capture the heart of his spiritual master. Все эти примеры иллюстрируют то, как вот родивый, достойный ученик, каким образом он служит, чтобы просто полностью покорить сердце своего духовного учителя. Now, when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was in this world, there were quarterly, monthly, bi-weekly, weekly, and even daily
magazines and newspapers, publications of the Gaudiya Math coming out all the time. It was the Brihat Mridanga, the great drum, spreading the message of Chaitanya Mahaprabhu everywhere. Во времена Бхактисиданта Сарасвати Такур типографию называли Брихат Мридангой, то есть большая мриданга, то, что вот это главный фактор проповеди. И в типографии жизнь била ключом, потому что там каждый квартал издавали журналы, там каждый месяц, каждые 2 недели там были издания, да каждый день у них была газета вайшнавская, которую все писали свежие статьи. То есть там очень активно печатали и распространяли духовную литературу. And also large-scale parikramas, Navadvip Parikrama, Brajmandal Parikrama, Jagannath Puri Parikrama. И все время проходили огромные такие масштабные мероприятия, паломничества по Вриндавану, Браджамандали, в Навадвипе, в Джаганнатхапури. But shortly after the disappearance of Srila Prabhupada, there was some quarreling among his disciples. And the publication stopped and the parikramas also stopped. То есть проповедь была очень активная и масштабная, но после ухода Бхактисиданты Сарасвати Такура из этого мира все как-то приостановилось. То есть началась какая-то междоусобица между братьями в Бойге, какие-то ссоры, какие-то дележки, и как-то все перестали сотрудничать и перестали издавать эти журналы, газеты. Восстановились все паломничества. They split into different groups and there was so much litigation, legal cases against each other for control of the resources and the temples and the land. То есть начался дележ ресурсов, там храмов, земель, то есть ученики разбились на какие-то группки, и одна группка судила другую, пытаясь получить вот эти права. На собственность или на храм. So at that time, our Param Gurudev, he did not quarrel with anyone. Парам Гурудев, Бхакти-Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, то есть Винод Бихари, он не хотел ни с кем ссориться, ни за что. He did not try to take any money or land or buildings. Он не пытался себе присвоить никакие там здания, никакие деньги. In fact, he walked out of the mart, Он просто only in the clothes that he was wearing with no money at all. посмотрел, что происходит, и просто ушел, в чем стоял, вот в этой курте, и что у него было при себе, он в этом просто покинул. And he went to an older dharamshala in Koladvip and he stayed there. Он ушел из Мадха и поселился где-то там в заброшенном общежитии на Коладвипе. And began preaching from nothing. И с нуля он начал свою проповедь. Very soon, so many persons, brahmacharis and his own godbrothers also, they came there to stay with him. Так интересно, он так ярко проповедовал, что вскоре уже очень много там новых брамачари подселились к нему туда в общежитие, и многие из его поколения братьев в Боге тоже присоединились. Gradually they took over the whole dharamshala and put a sign outside Gaudiya Math. И скоро их стало в этом общежитии так много, что они просто сменили вывеску на входе общежития, что Гаудия Мат. And in 1941, in Akshay Tritiya, the Gaudiya Vedanta Samiti was incorporated. 1941, right? В день, вот этот благодатный, был такой день Акшай Трити, в 1941 году Шрила Бхакти-Прагьяна Кешава Госвами Махарадж основал Гаудия Веданта Самхити. And one of the founding members of that Gaudiya Vedanta Samiti was one grihastha named Abhay Charnaravinda Das Adhikari. И один из учредителей этого Гаудия Веданта Самхити организации был Абхай Чаранаравинда Дас. Он был грихастха, ученик Бхактисиданты Сарасвати Такура. As you know, later that householder who was very, very close to Srila Bhakti-Pragyan Keshava Gosvami, he would take sannyas from him and become Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who traveled and spread Krishna consciousness throughout the whole world. И позже вот этот семейный человек Абхай Чаранаравинда, который был братом в Боге нашего Парам Гурудева, позже он примет саньясу от него и прославится по всему миру как Шрила Прабхупада, основатель Искона. So Srila Bhakti-Pragyan Keshava Maharaj began traveling everywhere and collecting something and inviting people, please come to Navadvip Dham for
parikrama. И вскоре Парам Гурудев стал проповедовать по всей Индии, он ездил по Бенгалу, он всех агитировал, приезжайте на Навадвип-Дхам Парикраму, он просил какие-то там пожертвования, чтобы организовать эту парикраму. So one day, it was about 1951 or 1952. Это уже было где-то в 1951-1952 году. So in Bengal at that time, there had been huge floods. В то время в Бенгале были сильные потопы. And at that time, the chairman of the Communist Party, who was the chief minister of Bengal, his name was Tirobhava. И в то время Джоти Бабу, который был там главным коммунистом в Бенгале, He was chief minister of Bengal. он был министром Бенгала, So he was out with his. коммунистической партии. He was traveling around with his entourage, and he was looking at the devastation and meeting with the people. И как политик вместе со своей группой, со своим там кабинетом, он ездил, рассматривал, какой урон там нанесли эти потопы всем там крестьянам Бенгала, и все это записывал, вел учет, чтобы понять, что произошло там. So and he saw Param Gurudev and some brahmacharis. They were walking through the flooded fields there also. И во время вот этих своих поездок он увидел, что там по полю затопленному идет наш Парам Гурудев, Бхакти-Прагьяна Кешава Госвами Махарадж вместе со своими учениками. So the chief minister of Bengal, he said, who are you and where are you coming from? И вот этот министр Бенгала сказал, кто вы такой, откуда вы идете? Srila Bhakti-Pragyan Keshava said, we have come from the Gaudiya Vedanta Samiti in Navadip. Парам Гурудев представился, сказал, мы пришли сюда из Гаудия Веданта Самхити, из Навадвипы. Then that chief minister said, have you come here to inspect the state of the flood and offer some help to support the people in these difficult times? И этот министр Бенгала сказал, что вы пришли осмотреть, какая катастрофа здесь произошла, и предложить помощь пострадавшим людям после потопа. Param Gurudev said, we have come to preach the message of Shuddha Bhakti, pure devotion, and collect some provisions for our parikrama. Парам Гурудев сказал, нет, мы пришли сюда поведать о послании, о чистом бхакти, и также собрать пожертвования для парикрамы, там, заготовку ресурсов для нашего паломничества. So then that chief minister, he was smoking a cigarette, and he became furious. Этот министр стал вне себя, он курил сигарету нервно, и он, когда услышал такой ответ, он просто, его понесло. He said, this is a disaster. People have lost their livelihoods, they've lost their crops. Что вы говорите? Тут люди, они все потеряли, все урожаи потеряли. They need help and food and clothing. Им помощь нужна, им нужна одежда. And you are coming here and asking for something from them. А вы пришли сюда что-то у них просить? Param Gurudev looked around, he said, what flood? Парам Гурудев посмотрел по сторонам, говорил, какой потоп? I don't see any flood. Я не вижу никакого потопа. Even the fire in the end of your cigarette has not been extinguished. Он говорит, какой потоп? Он даже огонь горит на конце вашей сигареты, ничего не потухло. We have come to save the people from the real flood. Знаете что? Мы сюда пришли спасти людей от настоящего потопа. That is, in the pralay, when the universe is destroyed, then it fills up with water and everyone is killed. Знаете, что происходит, когда во время вселенского разрушения, когда вся вселенная затапливается водой и всем настоящий конец приходит? And the living beings, they enter into the body of Mahavishnu and then afterwards they come out again. And in this way, in thousands of lifetimes, in thousands of creations, the living entities are wandering and suffering. We have come to save them from this flood. И души возвращаются в тело Махавишну, и там пребывает до следующего шанса воплотиться для воссоздания Вселенной. Это повторяется тысячи раз, вот эти перевоплощения. И вот мы пришли помочь людям спастись именно от этого потопа. As long as a living entity is averse to the loving service of Krishna, then he will suffer indefinitely. До тех пор, пока живое существо с безразличием относится к преданному служению Кришне, человек будет страдать. So we have come to save them from atheists like you.
Мы пришли помочь людям, избавить их от атеистов, таких как вы. You are going to completely ruin Bengal and India with your atheistic politics. Вы с вашим атеистическим подходом к жизни полностью разрушите и Бенгал, и всю Индию вскоре. And then that Jyoti Babu, he said, we don't believe in the Vedas, we believe in hard work. Джоти Бабу сказал, да мы не верим в ваши веды, мы верим в труд. So you should also do some hard work and then you can set an example for others. Поэтому я считаю, вам надо потрудиться и достойный пример другим показать. Param Gurudev said, when India was ruled according to dharmic principles, it was very happy and prosperous. Парам Гурудев сказал, знаете, что когда Индией правили в соответствии с дхармой, то в Индии все было очень даже благополучно и спокойно и хорошо. But now people have left their dharma. Но сейчас люди отклонились от дхармы. And this is why catastrophes are coming. И поэтому вот и все и страдают, поэтому так много катастроф. In ancient times, there were many persons who used to promote hard work. Во времена древности было много тех, кто продвигали тяжкий труд. Like Hiranyakashipu. Такие как Хираньякашипу, And Ravana. и Раван, And Duryodhana. Дурьодан, And Kamsa. Камса. They are all the proponents of hard work. Все эти приверженцы труда. But what happened to them? They all came to a very inglorious end. Что с ними произошло? Очень плачевный конец. And in more modern times, Napoleon, Hitler, Mussolini, and so many others, they also have illustrated from their life the result of this materialistic activities. Во время недавней истории, можно сказать, это и Наполеон, Муссолини, Гитлер тоже, они продемонстрировали всему миру. So India is the country of Чем Sanatan. может закончиться India is the country of Sanatan Dharma. такая деятельность. Вот Индия – это страна Санатана Дхармы. And Sanatan Dharma can never be removed. Санатана Дхарма, она вечна, от нее невозможно выкорчевать. So one day you will not even have the opportunity to repent. Поэтому у вас в будущем, возможно, и не будет даже шанса покаяться. So you should try to make your life auspicious now. Можете не успеть в будущем, поэтому сейчас постарайтесь So when Jyoti Babu, сделать что-то хорошее. no one had spoken to him like this before. Джоти Бабу вообще не верил своим ушам, что с ним кто-то осмелился так разговаривать. And in a huff he went away. И он фыркнул, разозлился там и ушел. But Gurudev said that he was very amazed seeing his Gurudev speak. He was not flattering at all. He was just speaking the unadulterated, uncompromising truth to that apparently materially powerful person. Но наш Гурудев был там среди учеников Парам Гурудева, и позже он удивился тем, насколько его впечатлило, как смело, как бескомпромиссно его духовный учитель разговаривал с человеком, который внешне занимал очень высокий статус в правительстве. He's showing the detachment of a sadhu. A sadhu will never speak flattering words to wealthy and powerful people. И вот Парам Гурудев показывает своим примером, что святая личность, садху, он никогда не будет идти на компромиссы ради того, чтобы как-то подлизаться или как-то польстить там випам, состоятельным людям, властным людям. They will simply speak the truth for the benefit of all souls. Саду всегда говорит правду, потому что правда – это истинное благо для всех душ. So in this way, Param Gurudev was going everywhere and collecting some rice and dal and inviting people, please come to Navadip Dham Parikrama. И Парам Гурудев так повсюду путешествовал по Индии, он собирал там вот эти продовольствия, там просил, как в качестве пожертвования, пожертвовать рис, там горох, так чтобы у него было что готовить для паломников во время парикрамы, чем кормить всех гостей. When the time came just before Guru Purnima and it was time for Parikrama, some few hundred people came. И вот после всей этой его проповеди, агитации, ближе ко дню Гуру Пурнимы, где-то несколько сотен людей прибыли туда. And very lovingly, Srila Bhakti Pragan Keshava, he took them to each of the islands of Navadvip and told very beautiful Gaura Katha. И сам лично Парам Гурудев повел всех этих паломников по 9 островам Навадвипы, на каждом острове рассказывал им сладкую катху о лилах Шри Чайтани Махапрабху. And when the parikrama was over, then he would go and say, do you have your
how are you getting back to your village? И после того, как паломничество парикрама закончилось, он подходил к каждому гостю, спрашивал, а как вы вернетесь домой, как вы доберетесь туда? Do you need something? Вам нужна помощь какая-то? And from his own pocket he would give some money for the train fare so they can return to their village easily. Из собственного кармана он давал денежку вот этим паломникам, чтобы они купили билет себе на поезд, вернуться обратно домой. And he would say, I ask just one thing of you. И на прощание он говорил каждому: я прошу вас лишь об одном. If during this parikrama you have experienced any inconvenience or difficulties, then don't remember that. Если во время этой парикрамы вы испытали какие-то неудобства или трудности, пожалуйста, позабудьте об этом. But if you have been inspired by anything beautiful, you should tell others about that and invite them. Please come with me next year. Но если есть что-то, что вдохновило вас, что вам понравилось, что-то памятное об этой парикраме, то, пожалуйста, расскажите друзьям, родственникам и привозите с собой друзей в следующем году на парикраму. In this way, by his sweetness and affection, he captured the hearts of the people. And the next year there were hundreds more, and then thousands and thousands, until now you can see the Devananda Gaudiya Mat Parikrama and Keshavji Gaudiya Mat Parikrama that was started by Srila Bhakti Prakran Keshav. They became more than 20,000 people and the biggest parikramas in the history of Navadvip Dham. И вот так In recent history. потихоньку, усилиями Парам-Гурудева из года в год посещаемость парикрам росла, там было несколько сотен человек, потом 1000, потом несколько тысяч, и потом она разрослась до самой огромной парикрамы Навадвип Dham, где-то под 20 тысяч участников парикрамы. So, in this way, Srila Bhakti Pragyan Keshav did Mano Bishta Seva, serving the innermost heart's desire of Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Почему так старался Парам-Гурудев? Потому что он знал, что это Мано Бишта, это сокровенное желание сердца его учителя, чтобы эти парикрамы проходили, и чтобы паломники приезжали туда, чтобы души получали это благо, и поэтому он сам так усердно пытался исполнить вот эту миссию. Because by performing Navadvip Parikrama, one easily gets the mercy of Shishi Gaur Nitai. Потому что парикрама по Навадвип Dham это нечто особенное. Если человек совершил парикраму, он с легкостью получит милость Чайтаньи Махапрабху. And by the mercy of Gaur Nitai, one gets Brajrasik Vaishnav Sangha and hears beautiful Bhagavad Katha. В Навадвип Dham человек обретает милость Гор Нитая, а получив милость Гор Нитая, у него появляется возможность общения с Браджа-расик Вайшнавом. One becomes free from all nam aparats. И тогда человек, он освобождается от нам-аппарат. And by the power of the holy name and Bhagavad Katha, the heart becomes filled with prema rasa and Radha Krishna become attracted by То есть it. он встречает Браджа-расик Вайшнава, получает знакомство с Шримад Бхагаватом, освобождается от нам-аппарат и воспевает святые имена, и посредством вот этого милости святого имени и Бхагават Вайшнава человек постепенно достигнет Кришна Прему. When the Parikrama party used to come to Chandrasekhar Bhavan, to the Samadhi of Srila Prabhupada, Когда вся парикрама приходила к Чандрашейкар Бхавану, к тому месту, где находится самадхи Бхактисиддханты Сарасвати Такура, where Param Gurudev had put his Gurudev in Samadhi, в том самом месте, где Парам-Гурудев усадил своего Гурудева в Махасамадхи, then all the devotees would sit down and sing the glorification of Prabhupada. то всегда все преданные садились там и прославляли Прабхупад Бхактисиддханту Сарасвати. And then Param Gurudev, he would stand up and he was about to speak, but he could not even say the word Prabhupada. He would just say Prabhu, and then his voice would choke with emotion, and he would signal with his hand like this. That's my Gurudev, Srila Narayana. He should stand up and he should speak, because he was too emotional to even say his Gurudev's full name. И затем, после всех баджанов и прославлений, когда наступала очередь Парам-Гурудеву сказать что-то в памяти своего Гурудева, он брал в руки микрофон, он пытался что-то сказать, он даже не мог выговорить имя своего духовного учителя, он не мог сказать Прабхупад, он не мог даже поговорить, просто голос начинал дрожать, слезы лились у него из глаз, и он просто сигналом руки просил нашего Гурудева, своего ученика, выступить и сказать что-то в прославлении
Only the disciple who has received the full mercy of his guru can feel such deep separation. Потому что кто может испытывать такие глубокие, искренние чувства разлуки со своим учителем? Лишь только тот, кто обрел милость своего учителя. Who has realized the Swarup of Guru. He was realizing how Srila Bhaktisiddhanta Thakur is serving Radha Krishna in the form of Nayana Mani Manjari. Потому что лишь тот, кто осознал духовную сварупу, духовный облик своего Гурудева, а Парам Гурудев осознал сварупу Наяна Мани Манджари, как она служит Радхе Кришне в вечных лилах. Nayana Mani Manjari welcomed Vinod Manjari, that is our Param Gurudev, into the service of Radha and Krishna. И именно по милости Наяна Мани Манджари, которая призвала Винод Манджари к служению божественной чте, Винод Манджари получила этот доступ к севе. So the outer manifestation of intense service to Guru and the feelings of separation, they give some indication of the internal realization. То есть вот это внешнее проявление активности, усердности, искренности в служении Гуру и вот эти глубокие чувства, духовные эмоции по отношению любви к своему Гуру, чувство разлуки, вот они и дают намек о понимании глубины духовных реализаций этой личности. Srila Bhaktipragyan Keshava Maharaj had one young brahmachari named Ananga Mohan. У Парам Гурудева был юный слуга Ананга Мохан. He was a very simple boy. Простой паренек был такой. He liked to cook for Param Gurudev Он хорошо готовил, он любил готовить для своего гуру. and sweetly sing bhajans. И он был This was his whole life. хорошим музыкантом, хорошо пел, и он обожал вот и готовить для своего гуру, и петь. So one day when the party was traveling, that young brahmachari Ananga Mohan became sick with tuberculosis. Однажды во время одного из путешествий Ананга Мохан заболел туберкулезом. So Param Gurudev personally took him to so many doctors and to different places to try to recover. И Парам Гурудев очень переживал о здоровье своего ученика, он лично его водил по лучшим врачам, он пытался найти курс лечения, который мог восстановить мальчика. But after some time, the pressures of the necessity of some preaching engagement meant that he had to leave the boy behind and go somewhere for preaching. So he wanted someone to volunteer to take care of this boy while he was sick with tuberculosis. Он уделил очень много личного времени, пытаясь найти решение и лечение для ученика, но потом уже не было возможности все время лично в этом участвовать, потому что ему необходимо было отлучиться в другое место на проповедь. И он хотел, чтобы кто-то из его учеников вызвался добровольно остаться ухаживать за Ананга Моханом, кого-то, кому он доверяет. No one wanted to do it because it's a very contagious disease, and especially in those days, the mortality rate was very high. Но никто не вызывался, потому что туберкулез – это серьезное заразное заболевание, особенно в те времена риск фатального исхода был очень высоким от туберкулеза. So, one Gaunarayan Das Adhikari, he volunteered. Не было добровольцев, вызвался лишь один Гор Нараян Дас Адhikari. That was my Gurudev. Это был мой Гурудев. So then Param Gurudev said, yes, you stay here and take care of Ananga Mohan, and I'll go traveling. You can write to me and let me know how he's developing. Гор Нараян, мой Гурудев, он сказал своему Гурудеву, что я останусь с Ананга Моханом, буду ухаживать за ним и писать вам там телеграммы, письма, давать отчет о том, какое у него состояние. So my Gurudev was taking care of the boy. Мой Гурудев, он остался заботиться об этом пареньке. He stayed with him in the hospital. Проводил время с ним в больнице. The boy never complained. Парень никогда не сетовал. But his health was deteriorating, becoming worse and Но worse. было видно, что он тает на глазах. То есть с каждым днем он становился слабее и слабее. And he was in the bed, he could not move. И со временем он уже лежал неподвижно на койке. And the Gurudev was bathing him and cleaning up his stool and urine in the bed.
как любящая нянечка, бережно ухаживал за ним, менял пеленочки под ним, все мыл ему тело. Sometimes he was vomiting blood and Gurudev was cleaning up the Гурудеву blood. приходилось там отмывать кровь, когда ушла уже кровь изо рта, то есть очень было тяжелое состояние, и Гурудев не отходил от него. And some TB came to Gurudev also. И сам Гурудев заразился тоже от него туберкулезом. So at the end of his life, then that brahmachari, he was smiling. Но когда наступило последнее мгновение жизни этого юноши, этого брахмачари, на его лице заиграла такая радостная улыбка. And he began to call out, Gurudev, Gurudev. И он громко стал звать: Гурудев, Гурудев. Oh, Gornitai, Gornitai are calling me. О, Гора-Нитай зовут меня, Гора-Нитай зовут Radha меня. Krishna calling me. I'm going to Radha and Krishna. Рада Кришна зовут меня, они забирают меня, я ухожу к ним, Гурудев. And Gurudev took the feet of Ananga Mohan Das Brahmachari on his head. He said, oh, take me with me. Take me with you. И видя When you go there, call me also there. состояние своего брата Боги, наш Гурудев схватил его за стопы, прижал к своей голове, говорит: возьми меня с собой, возьми меня тоже. Когда ты будешь там, пожалуйста, вспомни меня. And calling, oh, Radha Krishna calling me. And the boy passed away. А Нанга Мохан, радостно взывая к Радхе Кришне, покинул этот мир. When Gurudev saw this, he was astonished. Гурудев позже рассказывал, что в это мгновение, когда он увидел вот этот уход, это состояние духовного этого брахмачария, что он был очень сильно впечатлен, потрясен был. He thought, oh, the holy name of Krishna is so powerful that Ajamil, only calling the name of his son, Narayan, at the last moment of his life, he was saved from death, and then afterwards he went to Vaikuntha. И Гурудев думал, говорит, святое имя обладает такой силой, что Аджамил, жуткий грешник, он просто назвал своего последнего новорожденного ребенка Нараяна именем Бога. И просто когда он звал ребенка, это имя спасло его от ада. So what will be the destination of a person who for his whole life he has given everything in the service of Krishna's pure devotee? А что же говорить о участи, уделе того, кто искренне всю жизнь посвятил служению Радхе и Кришне, служению своему духовному учителю? So Srila Gurudev said, from that moment, my Guru Nishta, my faith in my Guru became immediately double. И Гурудев позже рассказывал, он сказал, с того момента моя вера в моего духовного учителя удвоилась. Surely it is a fact that by serving Krishna's pure devotee, then at the last moment of life, then all perfection can be attained by his mercy. Это неопровержимый факт, что когда мы служим возвышенной личности, чистому преданному Шри Кришне, то в последнее мгновение нашей жизни все вот эти трудности будут развеяны. Srila Bhakti Pragyan Keshava Gosvami was a great Siddhantavit Vaishnava. That means completely expert in all philosophy, but also a very rasic Vaishnava, both. Парам Гурудев, он был не только татвавид Вайшнав, не только блестяще знал Гаудия Веданта философию, но также он был очень расичным Вайшнав. One can get a glimpse of that by examining his very beautiful contribution to literature. И догадаться об этом можно, рассмотрев литературный вклад Парам Гурудева в вайшнавскую литературу. Srila Bhakti Pragyan Keshav used to say, oh, pure bhakti will not flow through the world until Mayavad, impersonalism, has been removed. Парам Гурудев говорил, что до тех пор, пока Майавад не искоренен, чистая бхакти не сможет процветать в этом мире. So he wrote a very beautiful book called Mayavad Jivani, the life history, the biography of Mayavad. И он написал прекрасную книгу Майавад Дживани. And the book is also alternatively titled Vaishnav Vijay, the victory for Vaishnavism. То есть рождение Майавада или Вайшнав Виджай, то есть слава, победа Вайшнава. So I recommend everyone, please read this book. It has been published by the Gaudiya Vedanta publications. Very beautiful book explaining the whole history
of impersonalism in Satyug, Tretayug, Dwapar and Kali Yuga. То есть вот эта Дживани, биография имперсонализма, это очень интересная книга, стоит всем рекомендую настойчиво почитать. То есть это история имперсонализма во все, в Сатья-югу, Третья-югу, Двапара-югу, Третья-югу и Кали-югу. And how the Vaishnavacharyas have tried to push back against the influence of impersonalism. И история о том, как вайшнава-ачарьи пытались, прилагали все усилия искоренить майявад. So if you read this book, you will be astonished. The level of scholarship and very original ideas and original presentation also is astounding. То есть вы будете потрясены, если вы прочтете эту книгу, уровень, академический уровень познаний Парам Гурудева, он непостижимый. Param Стиль его литературный. Gurudev writes that according to the biography of Shankara Acharya, И Парам Гурудев там, цитирую из этой книги, что в соответствии с биографией Шанкарачарьи, пишет Парам that Гурудев, once Shankaracharya was in a trance, and in his trance he had the darshan of his Param Gurudev, whose name was Gaudapad. однажды, находясь в трансе, Шанкарачарья увидел своего учителя в этом самадхи, которого его учителя звали So Gaudapad. Shankaracharya's guru was named Govindapad and his Param Gurudev was named Gaudapad. То есть учителя Шанкарачарьи звали Говиндапад, а его учителя Говиндапада Gaudapad. So Gaudapad came in the trance of Shankaracharya and said, "Oh, I have heard your glories from your Gurudev, my disciple Govindapad." И Gaudapad пришел в трансе к Шанкарачарье, слышал: я наслышан о тебе от своего ученика Говиндапада, твоего учителя. And I have heard you have composed a very beautiful commentary on my text called the Mandukya Karika. Я слышал, что ты написал замечательные комментарии на мою рукопись Мандукья Карику. And I want to see it. Я хочу знакомиться с твоими комментариями. So then in his transvision, Shankaracharya showed his commentary to his Param И Gurudev. в трансе Шанкарачарья показал свои комментарии, которые написал на вот этот текст And своего Gaudapad expressed his approval and then he left. И учителя одобрил, ему понравились эти комментарии, и он исчез. So then on the basis of this history of Shankaracharya's life, То есть это история из жизни Шанкарачарьи. then Param Gurudev said, from this we can understand that the Mayavad philosophy is completely wrong. И Парам Гурудев говорит, исходя из вот этого примера из жизни, из биографии Шанкарачарьи, становится очевидно, что философия имперсонализма вообще неверна. Because Shankaracharya is promoting the concept of nirvana. Что сам Шанкарачарья, он повсюду, он пропагандирует идеологию нирваны. That the self is not real. All variety is an illusion. And at the end of life, or when one becomes enlightened, tattvamasi, then he will realize everything is one and attain nirvana. Что все тут не настоящее, и что после достижения совершенства душа уйдет в нирвану. So this philosophy is filled with so many inconsistencies. Столько противоречий скрытых в самой философии. But from this particular history we see that Param Gurudev said, if Gaudapad, who had passed away, had spoken with Govindapad, who had also passed away, and came in the trance of Shankaracharya, that means that Shankaracharya's own guru and Param Gurudev did not attain nirvana. Because their individuality would have been lost completely. Шанкарачарья говорит, что все это индивидуальность, что это все временно, иллюзорно, потом сливаясь там с Браманом, мы теряем индивидуальность. Говорит, в этой истории его собственной жизни, которую он рассказывает, что его учитель учителя пришел в трансе к нему и разговаривает с ним о том, как он разговаривал со своим учеником, о его комментариях, это уже указывает, что что его предшественники, его гуру и гуру его гуру, что они не ушли в нирвану. So if Shankaracharya's guru and his Param Guru did not attain Sayuja Mukti, then how will he attain Sayuja Mukti? Если они не достигли совершенства практики своей, не достигли слияния с Браманом, утраты индивидуальности, то как ему будет под силу достичь Sayuja Mukti? Srila Param Gurudev
also has written, in addition to many beautiful Siddhantas, a very rasic poem. Также Парам Гурудев написал очень много философских текстов, трактатов, но также написал Which has rasa and tattva. Расичные стихи также. That is Radha Vinod Bihari Tattvastaka. Рада Винода Бихари Татвастакам. In Keshavji Gaudiya Math in Mathura, he installed very beautiful deities of Radha Vinod Bihari. В Дивананда Гаудия Матхи, Keshavji. Кешавджи Гаудия Матхи в Матуре, Парам Гурудев установил прекрасные божества, Шри Рада Винод Бихари. Up until that time, in the Gaudiya Math, always Radhika was golden and Krishna was blackish. But he installed golden Radhika and golden Krishna also. До этого все божества всегда по стандарту. В каждом Гаудия Матхе были, Кришна был черный, а Радика была из там белого мрамора или золотого цвета. А Парам Гурудев установил, что обоих Радху и Кришну золотого цвета. So someone commented, oh, why did he make the Krishna from white marble? Maybe the black marble is more expensive, so to save money, he has given a white стали Krishna. недоумевать, кто-то там стал гадать, а почему Кришна из белого мрамора? Потом подумал, может белый мрамор дешевле, он сэкономил, чтобы не тратить на черный, поэтому сделал Кришну из белого мрамора. So on the pretext of removing this doubt, Param Gurudev manifested his Radha Vinod Bihari Tattvastaka. То есть под предлогом того, чтобы развеять вот эти глупые слухи и догадки, Парам Гурудев явил миру вот этот расичный стих Рада Винод Бихари Татвастака. Radha Chintani Vaishena Yashakanti Vilopita Sri Krishna Charnam Vande Radha Lingita Vigraham. The meaning is, I pray to that form of Sri Krishna who was in great anxiety, thinking in separation, thinking of Shrimati Radhika. То есть я обращаюсь с молитвой к тому самому Кришне, который находился в сильном волнении, переживая в разлуке с Радикой. And though Sri Krishna has a dark complexion, Несмотря на то, что he Кришна, became so absorbed in remembering Radharani that he became covered by her complexion. я молюсь тому Кришне, который, несмотря на то, что он цвета шьям, темного цвета, он так погрузился в мысли о Радике, что он перенял цвет ее тела. So I take Стал shelter золотым. of that Radha Lingita Vigraham, that form of Krishna which is Radha Lingita. И я принимаю прибежище у этой формы Шри Кришны. So Радха Лингитам. the meaning is that during the Rasa Leela, Radhika became in man and she left the Rasa В Leela. чем скрытый смысл этого стиха? Что во время Раса Лилы Радика обиделась на Кришну, и она ушла с танца. Krishna was searching everywhere Кришна повсюду разыскивал ее, не мог найти. and he could not find her. Все было безнадежно. So he sat down beneath the tree Расстроенный, он присел под деревом. in the Imlitala. Сел под деревом в Имлитале. And remembering Radhika in deep love in separation, gradually he became golden. И стал думать о Радике. Он настолько погрузился в мысли о своей возлюбленной, что постепенно он становится светлее, перенимает цвет тела Радхи. Radharani from a hidden place, she was watching what he was doing. А в это время Радика наблюдала за ним где-то из кустов, спрятавшись вдали. And seeing that he did not run away, saying, oh, if I cannot be with Radhika, at least I'll go and meet with Chandravali. He did not go. Радика была He would rather be удовлетворена. alone with his memory of Radhika than be with all thousands and millions of other gopis. Радика была довольна тем, что Кришна не сдается, несмотря на то, что он долго не мог ее найти, он не махнул рукой, не сказал, ну ладно, если не могу быть с Радхой, пойду там повидаюсь с какой-то другой гопи. Нет, он предпочитал остаться наедине с воспоминаниями о ней, чем физически быть с какой-то гопи. Then seeing this, Radhika's heart melted and she came out from her hiding place and embraced Krishna. И Радика наблюдала за ним, сердце ее растаяло, она простила его и, наконец-то, не выдержала, вышла от того места, где она пряталась, подошла к нему и обняла. Seeing Krishna's astonishing condition, her man completely went away, her contrary sulky mood went away. Потому что вся ее капризность, вот ее обида испарилась, потому что ее настолько удивила вот эта трансформация Кришны, что он поменял цвет тела, что она забыла. So Radha Lingita Vigraham
means golden Radhika embracing golden Krishna. Золотая Радика обняла золотого Кришну. Вот это описывает Парам Гурудев в этом стихе. And also Radha Alingata. Radha Alingata means embracing, or Radha Lingita. That means Chinita. That I remember that Krishna, whose body has been marked by Radhika, Sambhog Chin. То есть Алингита может означать, который оказался в объятиях Радхи, или может оказаться чье тело, которое осталось в отметинах от Радхи. Very beautiful, сокровенное такое, Rasika poem. очень расичное стихотворение. So, the inner meaning, the dwani of this is that our acharyas, they follow the mood of Rupa Manjari. В чем сокровенный смысл вот этот двани этого стиха? В том, что все наши ачарьи, учителя в нашей ученической преемственности, они всегда служат в настроении Рупы Госвами. You see, one day, one devotee was speaking katha about Rasalila, Однажды один преданный рассказывал катху о Раса-лиле. which has been described in Srimad Bhagavatam. Катху, описанную в Шримад Бхагаватам. In that lila, Krishna leaves the Rasalila. В той лиле Кришна уходит с Раса-лилы. With Radhika at first, but then Krishna also abandons Radharani. Шримад Бхагаватам описывает осеннюю Раса-лилу, во время которой вначале Кришна покидает всех гопи, уединяется с Радхой, а потом оставляет и Радху, и уже скрывается от всех гопи. Then that devotee was speaking, he said, and then Radharani cried out, Ha Nata Ramana Prasta Kwasi Mahabhuja Dasyaste Kripanayame Sakke Dashaya Sannidhim. Oh Ramana, oh my most beloved, where are you, where are you? И преданный рассказывал в ходе Шримад Бхагаватам то, как Радика, когда Кришна исчез, просто убитая горем стала вызывать: «О, возлюбленный, где же ты, где же ты?» And Radhika fainted. И что Радика потеряла сознание от такого шока. So for those who are in the mood of Radha Dasyam, Manjari Bhav, the maid service of Radhika, it is intolerable to hear about Radhika's pain of separation. Но для тех, кто находится в настроении служанок Шримати Радики, Рада Дасям, для них просто невыносимо слышать о боли Радики, о ее эмоциональных переживаниях, о том, что она потеряла сознание. So when that devotee was speaking, he said, Kwasi Manahabhuja, Hanata Ramana Prasta. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he became gripped with such an emotion that spontaneously, without thinking, he said, don't say that. You should say, Itastatas tvam manasritya radhikam anangabhana branakinna manasa. And he quoted a verse from Gita Govinda. И этот преданный цитировал, он был Квази Махабуджа: «О, где же ты, Кришна, с крепкими руками, где мой возлюбленный, где же ты?» А Бхактисиддханта Сарасвати Такур слушал, и вдруг внутри у него такое чувство возникло боли за Радику, вот как настроение служанки Радики охватило его настолько, что он не сдержался, он просто не контролировал себя. Он перебил этого преданного, говорит: «Не надо это рассказывать, ты лучше вот это процитируй». И процитировал стих из Гита Говинды. So in this verse, Itastatas tvam manasritya radhikam, it means that Radhika had disappeared from the Rasalila and Krishna was searching from kunj to kunj for her, and he was very much aggrieved, feeling the arrows of Cupid. А Гит Говинда описывает уже другой сценарий. То, что Радика уходит с танца Расалилы, и это Кришна бегает, ищет ее везде по лесу, терзаемый стрелами Купидона, и мучается в разлуке с ней. So, Srila Bhakti Pragyan Keshavaraj, he had imbibed, he had received that mood of his Gurudev. И наш Парам Гурудев, он унаследовал это настроение от своего гуру. Oh, Srila Bhaktisiddhanta Thakur had imbibed that mood of Srila Bhaktivinoda Thakur. Sri Krishna Virahe Radhikara Dasha Amito Sariti Nahi. Yugala Milan Sukara Kanan Jiveti Chaditi Pare. Oh, I cannot tolerate the pain, the condition that Radharani is in separation from Krishna. For the sake of bringing these two together, I can give up my life hundreds of times. А Бхактисиддханта Сарасвати Такур, в свою очередь, наследовал это настроение Бхактивинода Такура, который выражал настроение Камалы Манджри, что для меня невыносимо
невыносимое состояние Yes, разлуки. Bhaktivinoda Thakur's mood of Kamalamanji. Состояние радики в разлуке с Кришной. Ради того, чтобы устроить их встречу, я готова умереть сотни раз. So, receiving that mood from his Gurudev and from Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Pragyan Keshavaj manifested Radha Vinod Bihari, where rather than the being unable to tolerate Radharani's feeling of separation from Krishna, but taking great pride in seeing that Krishna is feeling separation from Radharani. И вот это унаследовав вот это настроение Манджари Бхавы от своего гуру, от своего Парам Гурудева, Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж явил миру вот эту форму Радхи Кришны, светлого Кришну, который находится в объятиях Шримати Радики и перенимает цвет ее тела. And Radhika should give mercy to Krishna. И вот это состояние, что Радика жалилась на Кришну, что Радика являет свою милость Кришне. So in this way, Srila Bhakti Pragyan Keshavaj manifested Radha Vinod Bihari. They are really the emblem of Manjari Bhav. И вот и как раз Парам Гурудев явил миру вот это Рада Винод Бихари, который является эмблемой Манджари Бхавы. When gradually it came to October 1968. И когда наступил октябрь 1968 года, Param Gurudev was manifesting his pastime of illness. и Парам Гурудев уже явил лилы своего болезни. And at the end of his life, he was remembering, when he was 17 years old. И в конце жизни он вспоминал вот тот день, когда ему было 17 лет. And Srila Gokishore Das Babaji Maharaj told him, I have removed all obstacles and all calamities from your life. You should preach vigorously the message of Он Mahaprabhu. вспоминал тот день, когда с тетями и с одним Прабху он отправился на даршан Шрилы Горкишора Дас Бабаджи Махараджа. Горкишора Дас Бабаджи благословил его, сказал: я сметаю с твоего пути все проблемы, которые тебе предстоит в будущем преодолеть, и будь бесстрашен, проповедуй. So in Param Gurudev's long life of service, he had to face so many difficulties. Действительно, за эти долгие годы проповеди Парам Гурудеву пришлось столкнуться с множеством трудностей. And when the Gaudiya Math began to break into parts, he had to start everything again from the И beginning. было болезненно, больно переживать уход своего учителя, когда развалился Гаудия Мат, там все разделилось на группы, ему пришлось снова все начать возродить с нуля. Even some persons made a court case against him and he was put him in jail. Там его посадили в тюрьму по ложным обвинениям. They framed him for a murder То even. есть обвинили чуть ли не в убийстве. But anyway, by the blessings of Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, he overcame all problems, established Gaudiya Vedanta Samiti, and it became a huge successful preaching mission with thousands and thousands of people going on parikramas every year. Но все же это благословение Горкишора Бабаджи и Махараджа принесло свои плоды, и миссия Парам Гурудева была очень успешной. Достойным образом служил всю свою жизнь своему учителю. Парикрамы разрастались. At the end of his life, he was crying and remembering his Param Gurudev, Srila Gokishore Das Babaji Maharaj. He said, by his blessings, everything went on. И теперь, к концу своей жизни, пребывания на земле, он рыдал, вспоминая своего Парам Гурудева, Горкишора Дас Бабаджи Махарадж, благодарил его, что лишь по его милости, благодаря его благословению, мне удалось все эти годы провести в служении. This is completely true. Don't think that you are the doer, that you can achieve anything. Это правда. Whatever success comes in our life only comes as the result of the grace, the kindness, the blessings of those Vaishnavas whom we have tried in our small way to serve and please. Да, не думайте никогда, что вы достигаете чего-то благодаря собственным усилиям. Не принимайте на свой счет все успехи. Понимайте, что вы не действующие, что все чудесное происходит в жизни по милости. Шри Гуру и Гауранги. Also, once my Gurudev was walking up the steps in Keshavji Gaudiya Math, very dark steps going up to his room on the roof.
and I was walking behind him after class. Однажды после вечернего класса я шел вслед за Гурудевом по такой узенькой лестнице вверх по ступенькам в Кешавджи Гаудиамат. Гурудев возвращался в свою комнату. Some inspiration came in Gurudev's mind. He stopped on the stairs and he turned around to me И Гурудев in the dark staircase. И мы шли по темной этой лестнице, неосвещенной, и вдруг Гурудев остановился, повернулся ко мне And he said, и сказал, Bhakti is like this. он сказал, вот бхакти такое. Though my Gurudev served so much with his life and soul to his Guru, but at the end of his life he was crying, oh, I did not serve, alas, alas, I did not serve enough. И говорит, вот такова природа бхакти. Вот, говорит, посмотри, мой Гурудев всю жизнь, днем и ночью усердно служил своему Гурудеву, а все же к концу своей жизни он сокрушался, что он так мало послужил. And he was looking at his own faults. И постоянно придирался к собственным недостаткам. Oh, why did I support Srila Ananta Vasudev? Каялся, думал, зачем я стал... After the disappearance of Prabhupada, he was supported him for some Он time. каялся, зачем я поддержал, принял сторону Ананты Васудева после ухода Гурудева. But later problems came. Ну потом, вначале Парам Гурудев поддержал его, потом возникли какие-то So проблемы. Gurudev said to me, this is the nature of pure devotion. A person like my Gurudev, he serves to his full capacity, but still feels dissatisfied that I have not done any service. И вот Гурудев решил поделиться вот этой трансцендентной мудростью со мной, сказал, вот видишь, такова природа бхакти. Вот мой Гурудев, как он служил своему гуру всю жизнь, а все равно вот это смирение чрезмерное, вот это покаяние и то, что он чувствует, что он ничего не сделал толком. Whereas a materialistic person, he does some outwardly some service and then thinks, okay, that's enough. I've done so much. А с другой Now I should be rewarded. Материалист, он вообще что-то мелочь какую-то сделает, и потом сам себя по головке No погладит, love at all. скажет, какой я молодец, пусть сейчас все заметят меня и награду еще дадут мне за So then мои старания. on October the 6th in 1968, И 6 октября 1968 года in Devananda Gaudiya Math, в Девананда Гаудия Матхи it was evening time, Gora Arti time, наступил вечер, и преданные пошли петь Гора Арати. and all devotees were singing the Gora Arti. Все пели. And Param Gurudev was in his room Парам Гурудев в это время находился в своей комнате and softly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. мягко повторял святые имена. And he took the photograph of his Gurudev Srila Prabhupada and held it on his heart. Взял фотографию своего Гурудева Бхактисиданты Сарасвати Такура, поднес к сердцу, приложил, прижал. And at the end of the arti, И когда прозвучал конец арати, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. And the garland around the neck of Srimati Radhika by itself just broke and fell down. как только прозвучали последние вот эти звуки киртана, вдруг гирлянда на шее Шримати Радики как оборвалась и упала. The Pujari thought, oh, this has never happened before. Пуджари подумал, такого никогда не было раньше, никогда такого не происходило. And he picked up the garland Он подхватил гирлянду, взял ее, from the поднял. feet of Radhika Она уже лежала у стоп Радики. and ran to Srila Gurudev's, И он Param Gurudev's помчался room. к своему Гурудеву в комнату, к нашему Парам Гурудеву. And at that exact moment, Param Gurudev, holding the picture of his Guru on his heart and chanting Hare Krishna, he went to Goloka Vrindavan. И в это самое мгновение, когда Пуджари нес эту прощальную гирлянду, Парам Гурудев, прижимая к сердцу фотографию своего гуру Oh. и воспевая, Radharani had called him, come on. и воспевая святые имена, он уже отправился на Галоку Вриндавану, откликнувшись на зов Шримати Радики, которая звала его туда. And oh, it was the night of Rasa Lila. И вот это как раз был день, вот эта ночь Раса Лилы. So in the form of Vinod Manjari, И уже в облике Винода entered into Манджари the eternal service of Radha. наш and Парам Krishna. Гурудев вернулся в вечное Лилы, в служение Радхи и Кришны. And he gave final blessings to all of us. И дал нам всем
вот эти прощальные благословения. Because on this, the first day of Kartika, on the first day of Brajamandal Parikrama, Потому что это we первый день. celebrate by remembering his glories. То есть он нас так благословил, потому что в этот первый день Картики, день Раса Лилы, мы вспоминаем Парам Гурудева каждый год. So we can remember his example of Guru Nishta. И вспоминаем его пример, как он был эталоном гуру Ништхи, Because веры в своего гуру. actually we cannot perform Brajamandal Parikrama. Мы не способны совершать парикраму, Браджа Мандал парикраму. Who is performing Parikrama? Кто совершает парикраму? Gurudev. Гурудев совершает парикраму. Hey Radhe Brajadevike Chalalite Hey Nandasuno Kuta Sri Govardhana Kalpapada Patalika Lindi Banya Kuta Goshantaviti Sarvato Brajapurek Hey Ramahavivalo Vande Rup Sanatano Ragujugo Sri Jiva Gopalako. What is Parikrama? Что такое парикрама? Like our 6 Goswamis. Парикрама это когда, как наши 6 Госвами, Sometimes on the bank of Jamuna, the Banksighat, Keshighat, sometimes beneath the shade of the trees in the lap of Giraj Govardhan. они перемещаются по Святой Даме, по Вриндаван Даме, то оказываются на берегу Ямуны, Кешигата, то они у Вамсивата, Wandering here and there, crying. то они у подножия Гираджа Говардана, со слезами на глазах, с трепетом в сердце, они обходят священные тропы Браджа. Hey Radhe Brajadevi Ke Chalale. Oh, Radhika, Queen of Vrindavan. Oh, Lalita Sakhi, where are you? Они повсюду разыскивают Радху. О, Радика, царица Вриндавана. О, Лалита Саки, где же вы? Overwhelmed in anxiety. Преисполненные волнения. Having spurtis of the beautiful Nitya Leela of Radha Krishna in the caves of Govardhan and the kunjas of Vrindavan. Они обходят Вриндаван, повсюду они видят эти трансцендентные видения, откровения Лил, Радхи и Кришны, то на Говардане, Tasting the sweetness of the Vishuddha Sattva Swarupa of Braja. то в рощах Вриндавана. Они вкушают вот эту сладость Вишудда Саттвы, трансцендентной Саттвы This is Parikrama. Вриндавана. Вот это и есть настоящая парикрама. Not walking around seeing the rats and monkeys А не просто как туристы, глазеющие по and сторонам, rickshaws. в канализацию, на каких-то крыс, на обезьян, на водителей рикш. So on this first day В этот of первый день Brajamandal Parikrama Kartik, we remember our Param Gurudev, the embodiment of Guru Nishta. поэтому мы благословенны, что в этот день у нас есть возможность думать о нашем Парам Гурудеве, который является эталоном Гуру Ништхи. And pray that we can have such dedication and loyalty. И молиться Ему, чтобы Он благословил нас, чтобы у нас тоже появилась такая верность, стойкая вера в своего So духовного as we, учителя. like a blind persons, are doing parikrama, following behind our Gurudev, Что мы просто как слепцы идем следом за нашим Гурудевом, пока Он совершает парикраму. by his mercy and blessings, we may get a glimpse, a spurti, a vision for 1 second. Надо молиться, что может по милости Гурудева хоть на одно мимолетное мгновение мы узреем Even if it's like a flash of трансцендентное lightning. видение. Пусть оно будет как вспышка молнии, Even when, not when we're awake, even if it happens in a dream. но пусть не наяву, пусть это во сне может нам присниться. But somehow or other, that we can receive his mercy to make a sambandha connection with Brajamandal. Но все же так хочется обрести Его милость, чтобы у нас появилась эта связь сердца с Браджа Мандалой, Then самбанда. that sambandha is eternal. А самбанда это уже неразрывная связь, она вечна. And all other relationships, oh, they disappear, А все evaporate. остальные отношения, они все как дымка испарятся в какой-то момент. Then our life becomes filled with the transcendental И auspiciousness. тогда эта трансцендентная благодать не зайдет в нашу жизнь. So in this way, I am offering my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of Param Pujapad Nitya Leela Pavishta Om Vishnupad Ashtodara Satasisima Bhakti Pragyan Keshava Gosvami Maharaj. И таким образом я завершаю подношение своей Шрада Пушпанджали нашему любимому Парам Гурудеву в день его божественного And I ухода. pray that by his mercy, our Kartik Brata, our Urja Brata Niyam Seva can be successful. И я молюсь о том, чтобы по его милости этот Картика Врата была успешной для всех нас. And he may bless me that I can eternally engage
in his service under the guidance of his most dear disciple, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. Пусть Парам Гурудев благословит меня, чтобы я вечно был задействован в его служению под руководством его любимого ученика Шрилы Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа. Sri Damadamasa ki jai, Jai. Sri Kartika Vrata ki jai, Jai. Sri Brajmandala Parikrama ki jai, Jai. Param Gurudev ki jai, Jai. Srila Gurudev ki Jai. jai, Vale Vrindavan Vihari Lal ki jai, Jai. Varasani Wali ki jai, Jai. Jai Jai Sri Radhe Sham, Nitai Gaur Sitanath Premanande, Hari Hari Bo. Oh, did you have a sporty? У вас была спорт?